дуруд салом ҳамдиёрони азиз, ҳамватанони гиромӣ қадр, бо шумо ҳастам Шаҳруфдин Гадоев ва имрӯз муҷрии ин барнома ман бо шумо ҳастам. давоми 2.5 ё 3 соате ки ин барнома идома мекунад ва дар барномаи имрӯз мо чанд масъалаҳои муҳимро матраҳ хоҳем кард. Ин ҳам бошад пеш аз ҳама масъалаи рабуда шудани Иззат Амонат шаҳри Москав ва дуввуман масъалаи иҷборан ғайриқонунӣ дастгир намудани ҷавонони тоҷик ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб намудани онҳо ва дигар ҳам гаронии чиптаи ҳавопаймо дар самти Русия. ғайр аз ин масъалаи марги яке аз соҳибкорон ва як нафари муваффақи тоҷик, Раҷабалӣ Одинаев, раҳбари ширкати Умид 88. фикр мекунам ки аз ҳамин нуқта шурӯъ кунем. хуб мешавад ки раҳбари ширкати Умид 88 Раҷабалӣ Одинаев, чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, соли 2017 бо супориши худи Эмомалӣ Раҳмонов ин ширкат ғасб карда шуд ва ба домодаш Шамсулло Соҳибов дода шуд ва Раҷабалӣ Одинаевро пушти дарҳои баста ба 28 сол равонаи зиндон кардаанд. агар фарзи мисол худи имрӯз мегӯянд ки Одинаев гунаҳгор буд, ҷинояти иқтисодӣ содир кард, 170 миллион қарзро гирифт ва қарзро барнагардонд. аввал ин ки муҳлати худи ҳамон қарзе ки Раҷабалӣ Одинаев гирифтагӣ буд дар соли 2018 муҳлаташ ба поён мерасид ва то он давра вақт дошт ва ҳақ дошт ки ин қарзро баргардонад. яъне як соли дигар вақт дошт барои супоридани қарз. дуввуман ки пушти дарҳои баста гузарондани ана ҳамин мурофиаи судӣ, ошкор накардани анамин ҳолати шартномаи қарзро дар миён мегузошт ки шартномаи қарз бояд ки ошкор нашавад. дуюм масъала дар инҷа ғасби моликияти ширкати вай буд, Умид 88 аз ҷониби Шамсулло Соҳибов буд ки ширкати Фарроз яке аз монополистони асосӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ва тамоми сӯзишворие ки дар Тоҷикистон ворид мешавад, танҳо ба ворид кардани инҳо Шамсулло Соҳибов ҳақ дорад ва дигар ширкатҳо ҳаққи ворид кардани ин сӯзишвориро надоранд ва ба хотири пурра инҳисор кардани ана ҳамин бозор Раҷабалӣ Одинаев сархам накард. дигар тиҷорҳое ки дар ин соҳа буданд, онҳоро берун карданд ва онҳое ки ба шарту шароитҳое ки Шамсулло Соҳибов барои онҳо пешниҳод кард, агар ризо шуданд, дар бозор боқӣ монданд, агар ки розӣ нашуданд, берун аз бозор рафтанд. чун дар инҷо Шамсулло Соҳибов барои аз онҳо 20 дирам, 30 дирам, 40 дирам талаб мекард сари ҳар як литр сӯзишворие ки онҳо мефурӯхтанд ва аз ин ҳаққи Шамсулло Соҳибов буд. доля аз ин доля мебаст ба тоҷирҳое ки дар бозори сӯзишворӣ буданд ва худи Раҷабалӣ Одинаев ба анамин шарту шароитҳои домоди президент Шамсулло Соҳибов розӣ нашуд ва соли 2015 ҳукумат бо қарори алоҳидаи ҳукумати Тоҷикистон дар мавриди ворид кардани сӯзишвориҳои нафтӣ дар инҷо худи дар ин қарор як банди қарор навишта шудагӣ буд ки ҳар нафаре ки ба Тоҷикистон сӯзишворӣ ворид мекунад бояд аз ширкати Фарроз иҷозат гирад. дар инҷо вақте ки Раҷабалӣ Одинаев мерафт ин иҷозатномаро талаб мекард, маҷбур мекарданд ки 20 дирам, 30 дирам аз ҳар як литр сӯзишворие ки мисол вай мефурӯшад бояд ки ба Шамсулло Соҳибов диҳад. як миқдор ҷанҷолҳо шуд байни инҳо ва билохира маҷбур карданд ки ин масъаларо пардохт кунанд. яъне як даъвое буд ки масъалаи зӯровариро Раҷабалӣ Одинаев қабул накарда буд аз Шамсулло Соҳибов ва ин даъвоҳо аз соли 2015 шурӯъ мешавад то охири мобайнои соли 2017 ва бо
якҷоягии дастаи хонавода ташкил мекунад масъалаи ғасби моликияти Умед 88 ва тамоми моликияти ин бародарро бо фармони худи президент ғасб мекунад ва тамоми мақомотҳо дар ин кор шарик шуданд ва ки ин ғасби моликият сурат бигирад ва билохира ин моликияти ин нафарро аз худ мекунад. чандин маротибаҳо хонаводаи Раҷабалӣ Одинаев ба расонаҳо аз тариқи расонаҳо аз тариқи расман ба додгоҳ пешниҳод кард ки иҷозат диҳед мо амволе ки Раҷабалӣ Одинаев дорад мо аз ҳамин амвол иҷозат диҳед як қисматашро фурӯшем пули бонкро баргардонем. ҳадафи ҳукумат чи аст? Баргардондани қарз ҳаст. қарз як соли дигар муҳлат дорад. баргардондани қарз бошад як соли дигар мо муҳлат дорем. ғайр аз ин иҷозат диҳед ҳоло мо қарзи шумо баргардонда медиҳем. гуфтанд на шумо ҳаққи фурӯхтани аз моликияти ширкати Умед 88 надоред. дар ҳоле ки дар захираҳое ки худи ширкати Умед 88 дошт, захира дар амборҳо, захираҳои сӯзишворӣ дошт ки 2-3 маротиба аз он чизе ки бонк $15 миллион ки гуфта истода буд, аз он $15 миллион зиёдтар мол дошт ки ҳамин як қисмати ҳамина мефурӯхтанд, пули бонка бармегардонданд. Не, вале ина талаб накарданд, гуфтанд лозим нест, мо иҷозат наметиҳем ки ин моликиятро фурӯшед, қарзи бонкро баргардонед. Чун дар инҷо ҳадаф масъалаи қарз набуд, масъалаи баргардондани қарз набуд, масъала ҳадаф ғасби моликият буд. ва додгоҳ ҳам ки пушти дарҳои баста сурат гирифт, ба он хотире буд ки дигар чизе барои мардум ошкор нашавад. мардум он чизе ки ҳаст аз он хабар надошта бошанд. ба ин хотир ин додгоҳ пушти дарҳои баста сурат мегирад ва 28 сол ин бародар Раҷабалӣ Одинаевро кунҷи зиндон мекунад. ман ба баъзе бародароне ки даъво мекунанд ки мисол мо Раҳмоновро аз кӯлоб ҳастему Раҳмоновро ҳимоят мекунем, ин ҳам як бачаи кӯлоб аст. амин худи Раҷабалӣ Одинаев як бачаи хатлонзамин аст. ана ҳамон одамое ки Раҳмоновро сари қудрат овардагӣ ҳастанд, бисёраш ҳам дар кунҷи зиндон аст, бисёраш ҳам кушта шудагӣ ҳастанд. ва мардуми кӯлоб, мардуми хатлонзамин аз ҳамин Раҳмонов ҳазор маротиба безор аст. баъзеҳо мебароянду даъво мекунанд ки ана мо Раҳмоновро пуштибонӣ мекунем, ҳар коре ки хоҳем мекунем. бубинед Раҳмонов ғайр аз як хонавода ва 7 духтару домодҳои бешумораш дигар ғам дар ғами парвои ҳеҷ кас нест ва мардуми кӯлобу хатлонзаминам ба мисли дигар минтақаҳои Тоҷикистон ана ҳамин хел азоб доранд, ана ҳамин хел ҷавонмардҳояш кушта мешаванд, ана ҳамин хел ҷавонмардҳояш моликияташон ғасб карда мешаванд. ба ин хотир ба минтақаҳо дигар ҷудо кардан лозим нест. мо ҳамон тоҷикистоние ҳастем, аз як ватан ҳастем, миллат ҳамон сарзаминамон бояд аз як сарзамин мо даъво кунем, аз ҳар як ваҷаби сарзаминамон даъво кунем ки ин сарзаминро ба ҳеҷ кас натиҳем. масъалаи дигар дар ин ҷо қиматшавӣ қимати билетҳо дар тамоми расонаҳо даъво мекунад ки ҳукумат ки мо қимати билетҳоро ба 4000-4500 мефурӯшем дар кассаҳои худ, вале қимати билет 12000 аст. ана ҳамин мардуми бечора бояд чӣ кор кунанд ки ба 4000 дастрасӣ пайдо кунанд. як 10% инро ба 4000 мефурӯшанд ба хотире ки нишон диҳанд ки бале ин қимат ин хел аст, вале аз тариқи дигар мебинем ки ба 12000, 15000, 13000 ин билетҳо фурӯхта мешаванд. яъне як ҳукумати одил бошад, як ҳукумати боинсоф бошад, қимати билет аз $200-300 зиёд буда наметавонад. бовар кунед шумо аз ҳамин кишвари мо ҳоло дар ҳамин даврони коронавирус ба шаҳри Нью-Йорк парвоз мекунед, 9 соат 10 соат парвоз аст. чиптаи ҳавопаймо $300 аст. чиптаи ҳавопаймо 9 соат шумо парвоз мекунед
вале чиптаи ҳавопаймои шумо $300 аст. шумо чанд соат? 4 соат парвоз мекунед аз Душанбе то Москва ва дигар шаҳрҳои Русия. Аммо як қимати билет чӣ қадар аст? аз $1000 болотар аст. Магар ин зулм нест барои болои ин миллат? Ва ин миллат миллати бой нест. Ин мардуми бой нест. Аз хурсандиашон истироҳат ба Русия намераванд. Ино аз азобашон, аз ҳамон беҳиште ки як гурӯҳ барои худашон беҳишт сохтаанд Тоҷикистонро, вале барои 9 миллион аҳолии Тоҷикистон ин беҳишт ба дузах табдил додаанд. Ин беҳиштро барои онҳо беҳишт аст. ин мардум аз ин дузахе ки Раҳмонов сохтааст, аз ин дузах мегурезанд. Мардум аз ин дузах мардум фирор мекунанд. Ба ин хотир ин як зулм аст ки аз ҷониби Раҳмонов, низоми фарсуда, низоми бекораи Раҳмонов дигар кор намеояд. Ва низоме ки Раҳмонов сохтааст дар муддати 29 сол бар зарари миллат буд. Миллати тоҷикро сархам кард, бечора кард, дарбадар кард ва миллат дорад имрӯз фирор мекунад аз Тоҷикистон. имрӯз мардум аз соати 3 шаб мераванд, дар навбати билет меистанд. нигоҳ мекунед дигар давлатҳоро, дигар низоми идоракунии давлатҳоро, дар дигар давлатҳо чунин корҳое ки дар Тоҷикистон мегузарад нест. ҳатто дар давлатҳои африқоӣ, дар давлатҳое ки пасттарин ҳастанд. чӣ гӯям ки пасттарин? мо низ дар дунё чорумин кишвар ҳастем ки дар сатҳи камбизоатӣ қарор дорем. Ба ин хотир ин қиматии нархи билет як зулми дигар болои миллат ва мардуми Тоҷикистон аст. Масъалаи иҷборан ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон бурда, на ҳоло мехоҳам қайд кунам ки имрӯзҳо дар тамоми Тоҷикистон бачаҳои ҷавонро, бачаҳои ҳатто магистратура мехонанд, донишгоҳ мехонанд, инҳоро маҷбуран ҷалб карда истоданд. ҳоло мо як видеоро мегузорем. дар ин ҷо мехоҳам агар шавад садояша гузоранд.
ببینید در اینجا در اول یک بچه‌ای که همیشه بود، من خواهش میکنم ویدیو رو اگر از آغاز بگذارند و یک نفر اساسی رو من میخوام در اینجا شما رو معرفی کنم با نام نورزاد. این نفری هست که حالا من میخوام یک دفعه اونو نگاه دارن، بچه‌ای که زردینه است، یک کمتر نزدیکتر در یگام جا باشد من نشان دهم. نورزاد، این بچه‌ای که شما میبینید در عکس، این نورزاد نام دارد، دادری ظریفبک است. این عکسی که شما میبینید، این دادری ظریفبک شوهر تخمینه را دادرش است، بچه شریفبک گفتنی آدم هست و اینها تمام فرزندایش، خیلی فرزندهای زیاد دارد و تمام فرزندهایش در مقامات قدرتی کار میکنند و حالا یکی از حیوانان تخمینه رحمان گویم درست‌تر دست به این جنایت میزنند. اینها میدانند که کسی برای این عملشان اینها رو جزا نمیدهد، چون سپارش از خود رحمانوف است که شما بیشتر جوانها را مجبوراً به حسب قوه‌های مسلح تاجیکستان جلب کنید، در حالی که حکومت برای هر یک شهروند برای از در خدمت حربی اشتراک نکردنشان 28,000 سامانی تعیین کرده است که هر نفر میتواند 28,000 سامان سپارد، خدمت نرود. ببینید دوستان عزیز، از یک طرف اینها این ابله‌ها ها رو انجام میدهند، هر نفر رو دستگیر میکنند، به کمیسریات های حربی میبرند، پیش اینها شرط میگذارند شما 28,000 سامان برده به کسی دولت سپارید، آمده فرزندتون رو گرفته برید. یعنی در چهره هر جوان اینها 28,000 سامان رو میبینند، چهره هر جوان برای اینها 28,000 سامان. حالا برای این اوگالونیک روزکا و برای این میلیساها این یک راه پول کار کردن شده است. از هر طریق، از هر راهی که میخواهند مردم را غارت میکنند. و پره روز یک از دوستانمون رو هم دستگیر کردن در یک ناحیه و از اون طلب کردن که خوب ما شما جواب میتیم، $500 تید ما شما جواب میتیم، اگر نه یا خدمت میبریم یا 28,000 سامان آورده سپارید یا اینکه با خدمت میروید. یعنی سه شرط گذاشتن. دیگر این بنده خدا از $500 رو از دیگر دوستانش هم قرض کرد آورد دادن و این نفر رو از کمیسریات حربی یک ناحیه گرفته بردن، یعنی با همین شرط، با همین ترتیب. حالا من فکر میکنم که در اینجا هم دو هدف گذاشته شده است، یعنی پر کردن صف خدمتچیان نظامی و دوم هدف این که پر کردن بودجه کشور از حساب عسکر بچه ها. یعنی این یک راهی پر کردن بودجه، چون در بودجه دیگر پول نیست، همه تجارها رو غارت کردن، تمام تجارت ها دستی داماد و دختران پرزیدنت رحمانوف است، کسی دیگر چی ندارد، مبلغ ندارد که به اینها سپارد. و این خاطر حالا یک راهی پول کار کردن رو اینها پیش گرفتگی هستند که با همین طریق میخواهند یک مبلغ هم به خود کارمندان میلیسا بدهند، چون اینها هم سگان رحمانوف هستند بعضی آنش.
дигар ба хотири агар онҳо гурсна монанд маҷбур ҳастанд ки Раҳмоновро даранд. агар ки аз ҳисоби иҷозати онҳоро ки мардумро даранд, дигар барои онҳо хуб аст ки ҳамон як нону намакшонро аз кисаи мардум бо роҳи зулму ситам ба даст биёранд. Барои Раҳмонов ин ҳеҷ мушкил нест. Иҷозат медиҳад ки хайр шумо як қисматашро худатон хӯред, як қисматашро оварда дар давлат супоред, як қисмат вазифаи кориятон мекунед ва домоду духтаронаш дигар дуздиҳоро карда рафтан мегиранд. яъне бо агар гӯем ки бо се ҳадаф ҳам истифода мешавад ин ҳолат ба манфиати инҳо, хато намекунем. дар масъалаи дигар ҳам бошад, амалкарди ин ҳукумат ғайриқонунӣ аст, ҷиноят аст. ин як намуд одамрабоӣ мешавад. одамрабоӣ ва ғайриқонунӣ дастгир кардани шаҳрванд ва латукӯб кардани шаҳрванд. ҳоло як ҳукумати қонунманд мешуд, инҳоро ҳамаша пушти зиндон мекард, чун ҳукумат худаш як ҳукумати ҷинояткор аст. ин ҳукумат аз як гурӯҳи ҷиноӣ ташкил ёфтааст ва ин хотир дигар ҳар ҷиноятеро ҳам ки мехоҳанд анҷом медиҳанд. ҳоло бо иншоалло дар ин масъалаҳо бармегардем. бо масъалаи муҳиме ки дар мо имрӯз ҳаст ва ҳадафи асосие ки мо бояд қарор диҳем, ин озод кардани иззат амон аст. ҳоло ҳукумат дар ин ҷо шикаст хӯрд. воқеан ман ба якояки муҳоҷирон, ба якояки ҳамватанонамон ташаккур мекунам ки садо баланд карда истоданд, хомӯш нестанд. ба мисли қазияи бобои донае ки мусафиди 87 соларо зиндон карданд, мо ҳама хомӯш истодем. ҳоло қазияи иззат амон фарқ мекунад. дигар қазияи иззат амонро як қазияи миллӣ гӯем хато намекунем, чун аллакай ин қазияи берун аз як гурӯҳ, берун аз як ҳизби сиёсӣ, як қазияи миллӣ шудагӣ аст, чун воқеан ҳам он корҳои ҳукумат карда истодааст бар шикасти ҳукумат аст ва мо умед дорем ки ин имконият медиҳад ки ҳукумати Раҳмонов дар рӯзҳои наздик шикаст хӯрад. ман дар ин бисёр ҳам бовар дорам. он чизе ки имрӯз фекҳои ҳукумат, имрӯз кормандони мақомоти қудратии Тоҷикистон анҷом дода истодаанд, ин нишонаи шикаст хӯрдани Раҳмонов аст ки дар ҳолати дифоӣ қарор гирифт. ҳоло талош дорад ки масъаларо ба таври дигар муаррифӣ кунад. мехоҳад иззат амонро дар пеши мардум ҳамчун як нафари қаллоб, як нафари беинсоф муаррифӣ кунад. мутаассифона баъзе аз қишри ҳастанд, шояд хеле кам ба ин ҳарфҳо шояд бовар кунанд, вале қишри асосӣ, қишри пешбаранда хушбахтона дигар бовар намекунад. қишри асосие ки ҳастанд бовар намекунад. чаро? ба хотире ки иззатро мешиносанд. иззат ҳоҷат ба муаррифӣ кардан надорад. иззат худашро муаррифӣ кард, нишон дод, фаҳмонд ки кӣ ҳаст ва чӣ ҳаст. иззат худашро барои мардум мусбат муаррифӣ кард ва талошҳои ҳукумат, талошҳои фекҳо, талошҳои мақомотҳои қудратӣ ин аст ки иззатро ҳамчун як чеҳраи ҷинояткор, як чеҳраи қаллоб нишон диҳад. вале бенатиҷа монда истодааст, натиҷаи баръакс дода истодааст. ҳар қадаре ки ин ҳукумат талош мекунад ки иззатро бо чеҳраи манфӣ нишон диҳад, дигар барояш муяссар намешавад. ба мисле ки 10 солаҳо пеш ин корҳоро анҷом медод ва ҳоло дорад ин корҳоро мехоҳад анҷом диҳад, муяссар намешавад. ҳоло агар ки дӯстон хоҳиши бо мо дар ин ҷо суҳбат ва фикру назари худашонро дар 4 мавзӯъ дошта бошанд, метавонанд ки тариқи стрим ворид шаванд ва мо шуморо дар студия қабул мекунем ва шумо метавонед фикру назарҳои худатонро дар ин ҷо пешкаши дӯстон кунед ва албатта хоҳиш мекунам ки бисёр кӯтоҳ бошад. агар хуб мешуд ки кӯтоҳ фикри худатонро баён мекардед, то дигарҳо низ имкони дар ин ҷо суҳбат карданро пайдо мекунад. ҳоло суханронро бо Диля метем.
намедонам мард ҳаст ё зан, марҳамат диля. фикр мекунам диля надоранд. ба муҳоҷир метиҳем. марҳамат муҳоҷир. салому алейкум ака Шарофдин. ва алейкум ассалом. фикру назари шумо дар ҳамин чор маврид аблағ ва худо аз шумо розӣ боша. мо ҳамиқа мехоҳем ки ака Иззат ҳамоно тезтар озод кунанд. иншоалло. ин аз ҳамаи мо шумо вобастагӣ дорад. мо бояд ки ҷавонмардона дар муқобили ин зулме ки болои ака Иззат ҳамон овардаанд, мо бояд истод шавем ва нагузорем ки як фарзанди фарзонаи ин миллат қурбонӣ шавад. ман умед дорам аз ҳар яки шумо, аз ҳар яки ҷавонмардоне ки худашонро инсон медонанд ва ҷавонмард медонанд, дар муқобили ин зулм истодагарӣ мекунанд. мо бояд то ахир истем дар ин муқобили зулм. ташаккури бисёр бародар. бале, агар мумкин боша гап занам? малеш бифармоед бародар. ҳами қаша ман ҳайронам ки дар ҳамин шаҳре ки Сибири мо зиндагӣ менем, дар тавом мардума тарсондагиянд ки тамоман сухан намекунанд аз ҳамин бора. не ҳастанд, ҷавонмардо ҳастанд, кам, беҳад кама. бубинед бародари азиз, вақте ки мардумро метарсонанд, мардум беҷуръат мешавад, нотавон мешавад, худашро ба қувваи Аллоҳ бовар намекунад, ба қувваи шайтон бовар мекунад ва фикр мекунад ки шайтон бузургтар аз Аллоҳ аст, аз Худованд аст. бале, рост мегӯй ака. ҳамин хеле аст ки ман хеле эҳсисот кардам да. мақсад ҳамин дирӯз рафтам, ҳамин нигоҳ мекунам, мардума хапанд. ягон тоҷик аз ин бора сухан намекуна. ягон тоҷик, ҳама хап, ягон тоҷик. фақат як мард дидам аз ҳамин бора сухан кард, тамом. дигарон мардум ҳамчун мурдагӣ, ҳамон дамашон гирифтагӣ, гуфтаи гапҳои рӯсӣ дар таво напугнӣ, што молчат как муха. всё. бубинед бародари азиз, худованд мо шуморо имтиҳон мекунад. қазияи иззатро барои мо шумо як имтиҳон аст. иззатро дар мо имтиҳон мекунад, моро дар қазияи иззат ҳамон имтиҳон мекунад. як имтиҳонҳои худовандӣ аст ки мо бояд аз ин имтиҳонҳо сарбаландона бо виҷдонона гузарем ва фардо аз ҳамаи мо шумо пурсон карда мешавад ки шумо ба қуввати ман бовар доштем ё ба қуввати Эмомалӣ Раҳмонов. Эмомалӣ Раҳмонов банда буд ку. ҳамин Эмомалӣ Раҳмоновро ман офарида будам. шумо барои чӣ ба қуввати ман бовар надоштем? ба қуввати ҳамин Раҳмонов бовар доштем. ҳамин вақте шумо метарсонанд, шумо бовар кунед, дигар ба худо бовар намекунед, ба қуввати Раҳмонов бовар мекунед ки Раҳмонов зуртар аст, пурқувваттар аст. ин аст ки Раҳмонов мехоҳад ки қуввати худашро нишон диҳад. барои чӣ масҷидҳои шуморо мебандад? барои чӣ риши шуморо мегиранд? барои шумо камтар имонтон заиф шавад, ба қуввати шайтон бештар бовар кунед. бале бародар, бале, гапи шумо тоғри ай. иҷа баъд ҳамин хелада напугни ки агияи мардум дигар рост шабгум ака Шарофдин маҳше ишка гап намезана. ай рӯзе ки ака Иззат ҳамона бурдан, рост шабгум ман бояд дар гражданство сдаат мекунам, дили мон уже ай паспорти рӯзе. умед дорем бародари азиз, аз худо умед дорем, аз мардуми тоҷик умед дорем ки мо дигар намегузорем ки ин ҷиноятҳо идома ёбад. фақат ҷуръат, як чизе ки Раҳмоновро мешканад, ин ҷуръати шумо аст. танҳо ҷуръататонро нишон диҳед, тамом Раҳмонов мешканад. имрӯз ки шумо сару садо баланд карда истодаед, чашм аз хоб аз чашми Раҳмонов парида аст. ин ҷуръати шумо аст. мо медонем ки дар дохили ҳукумат чӣ гап рафта истодааст. шабу рӯз фикр карда истодаанд ки ин балое ки ба саратон овардаанд чӣ гуна ин аз ин бало халос шаванд. ба ин хотир шумо талош кунед, шумо кӯшиш кунед, шумо ҷуръататонро нишон диҳед. натарсед, ва ҳеҷ кас нест. ҳамин худованд мара дар дуруни оташ бурд, буровард ку.
همین شما خودتون شاهد بدین. همین یک امتحان خداوندی بود که به خدا باور داشته باشید. خداوند در داخل آتش هم می‌درآورتون، چیزی نمی‌شود شما تا با میبرورتون. همین یک امتحان بود. همین هم اگر بگیم یک امتحانی هست که خداوند ما و شما را می‌گذراند از همین روزا. به همین خاطر شما با قوت خودتون با قوت همین همدیگرتون باور کنید، اتحاد باشید، اتفاق باشید، تمام میشکند میرود. این نه قوت دارد نه توانمندی دارد، چیزی ندارد. این چند چاپولیس در اطراف این جمع شده است. تشکر بسیار برادر. یگام حرفی دیگر داشته باشید مرحمت. بله رحمت کلون برادر شرافدین، خدا شما را نگهدار باشه. در غربی ما خداوند ما تاجیکا باید یکجا باشیم، بله هم فکر باشیم، باید مستقیم باشیم. وقتی که مردم یک جو میشه مستقیم میشه انشالله آباد میشه، دولت آباد میشه، ملت سربلند میشه. او دمیزاد باید یک دیگه فهمی داشته باشه بین ملت خودش. بهترین پس ایش کس باید ایش کس پس نزنه. تشکر. خدا نگهدارتون باشه، در امان الله باشه. با استاد مهدی کبیری سلام ما رو برسانید. در امان خدا باشه ان شاء الله. تشکر بسیار. مرحبا برادر احمد جان. احمد بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر راستی من دیدم که افیر شما راستی درباره موضوع چندان خبر ندارم که موضوع امروزی ما برای چی بود. موضوع ایزد همان است برادر جان. موضوع امید مرگ شرکت رهبر شرکت امید 88 است. غیر قانونی مردم را دستگیر کردن و بردن و محکم کردن با خدمت است. انا همین موضوع است برادر. ظلم رحمان و فرد موضوع ما. دیگر چی موضوع بوده میتواند؟ بله فهمید شد برادر. موضوع خیلی به همه معلوم است که رحمان خود یک خائن دولت است، یک ظلم است. مسئله ایزد امان باید که ما همه برادرها بی‌طرف نباشیم در این مسئله، برای که میتونه که یکی ما را یک تا در جمعیت کنه، نمیتونه که در تنهایی یک تا ما باید مردم به قوای خود باور داشته باشیم، به قدرت خدا باور داشته باشیم که هیچگاه رحمانوف همین ما تشکیل شده، ما خلقی هستیم که دولت ای ما تشکیل میشه. باید که بی‌طرف نباشیم مردم، باید که همه کسا یک دسته جمعانه بر ضد رحمانوف عمل کنیم. آزادی عزت امان باید طلب کنیم. بعد دیگه مسئله ابله و برادر، این ابله خود معلوم است این یک بیزنس کرده هم. یک بیزنس بیش نیست. 2 سال شده در تاجیکستان همین بیزنس به درجه رفته که یک سالدت به 30,000 سومانی فروخته می شود. ای هم یک قشلاق میگیرن با یک قشلاق 30,000 سومانی میفروشن، 20,000 سومانی میفروشن. این بیزنس در تاجیکستان در داخل دولت آشکارا رفته است، یگان جای پنهانی است. این همه برادرها این خبر دارن که این بیزنس رفته است. این خود یک خائن اگر که بخواه گفتیم یک رزمری پاپوشی تمیاد، این نمیتونه که همه را تنظیم کنه. یک سالدت جواب میتین، یک سالدت خیلی ما در همین کار شاهد هستم. گفتی که آدم نزدیک من در خدمت کسر شد، بیمار شد، حتی جوابش نمیتین، بی پول جوابش نمیتین که برای ما ای پول خدمت توبت کنیم. او را ای پول میتی برای یک هفته جوابش دادن 200 سم 300 سم در چست دانه چالنگ میتی که بعد تو جواب تی مدت یک هفته یا که 10 روز. در همین کار گفتی ما خودم شاهد حال همین کار هستم. آدم نزدیک ما خشتوار ما همین کار داد که سوم دادیم او را اوجا یک هفته نه جواب کردن، واردیم لیچینی کردیم، بعد بر روان کردیم به خدمت. این خدمت یک بیزنس بیش نیست در تاجیکستان. بله. این دیکتاتور رحمانوف بدبخت لعین به حد برای مردم ما ظلم کرد. مچیتون و بست ریشو را گرفت. به حد ظلم ای ظلم دیگه گفتی که خلق جای فهموندن نیست. این خلق خودش همه را میبینه، خودش همه را میدونه. باید که هم یک راه کار مونده که همه کسا یک خوب بایکوت میکنیم، خوب بایکوت سرعت ترتیب کنیم. انا همین در یک جایگی فعالیت های رسانه‌ای خود را مستحکم کنیم و بیشتر سر و صداها کنیم و دیگرها را دعوت کنیم که آنها هم آماده گوش کنند، همراه شوند
انا همینا آهسته آهسته نیرو میبخشد، دیگرها رو در این راه بیدار میکند و قدم های بعدی رو ما برای انقلاب کردن انشالله که میبرداریم، چون انشاءالله. یگانه راهی که ما رو از این خوری، از این ذلت نجات میدهد این خیزش های مردمی و اثر قدرت دور کردن حکومت غیرقانونی رحمانوف است. بله تشکر بسیار برادر، چون در اینجا پشت خط بسیار نفرهای دیگر هم ایستادگی است و بله اونها بله برادر، وقت در امان خدا برادر، تشکر بسیار. فاکر شما برور میخواهیم در زنده حق باشید. ما دعا کنیم و دعاگوی در حق شما در حق هستیم. ما دعا کنید. انشاءالله استاد از نوع ما سلام به استاد محیدین کبیری. انشالله سلامت باشید. خب مرحمت برادر جوانی اوانگرد. مرحمت برادر جوانی اوانگرد، نوبت شماست. میبینم که این جوانی اوانگرد وارد نشدند. مرحمت برادر خبر دارم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوار هستم خوب هستی برادر. الحمدلله. مرحمت بفرمایید برادر جان. اولا سلام خود را به تمام تماشابینان و تمام هموطنانی که در مسافرت هستند، زیرا خودم مهاجر هستم و این کاری که اینها امروز مراد از من قضیه عزتمان است. این برادر در حالت کرانتین یگانه انسانی بود که در نزد ما بود، در بر ما بود، کمک های ما رسید که امروز میبینم این ناحقیه که از طرف حکومت تاجیکستان به این برادران، خصوصا به این شخصیت بزرگ، شخصیتی که سزاواری قهرمانی دارد، زیرا این شخص را ما در عمل دیدیم چگونه انسان است، چگونه رحمدل است، چگونه یک شخص مهربانی است که از اتاق اونجا کسی که رفت، مراد من شرکت من همین گویم آفیس همین ایزا تمام که بودم، یگان نفر به کمک بازگشتگی نیست، یگان نفر را ناامید کردگی نیستم، چی از مبلغی باشد چی از دیگر حقوقی. با کدام مصلحت ما میرفتیم برای ما مصلحت می‌بود. امروز این صدای بدبختای شما خیلی ظالمان پست میاد دوستان، پست میشود. خواهش میکنم امروز کوتاه صحبت کنید و کمتر بلندتر صحبت. خب استاد عزیز، خیلی خوشنودم که با همراه شما صحبت میکنم. حتما سلام ما رو با استاد محیدین کبیری که ما آینده تاجیکستان را میبینیم که او با هم باشد، او با ما باشد انشاءالله. گفتنی هستم که خلاصه کلام آزادی به عزت امان، آزادی به این شخص بزرگ، آزادی برای تمام محبسان بیگناه که در زندانند و تمام برادران ما آزادی. خداوند اینها را خار و ذلیل گرداند و در این محبس ها لایق است که جای این ظالم ها هست. تمام. سلامت باشید. زنده باشه، سلامت باشه برادر. الله از شما راضی باشد. سلامت باشید. از دوستان خواهش میکنم که در همین پایان تکمه ناموس رو، تکمه وجدان رو زیر کنید تا دیگرها انا همین ویدیوهای ما رو نگاه کنند و بیشتر شود و تا که یک بیداری در بین ملت بیشتر شود. خواهش میکنم هر کسی که تکمه ناموس رو نجقیده است، تکمه ناموس رو جقید از لایک رو. خوب برادر خودجند مرحمت بفرمایید. سلام عرض میکنیم با کل مردم مبارز. اولا آزادی با که عزت اما
و من یه چیزی گفتنی بودم که بسیار نگاه میکنم همین فرارا همین مهاجرای ما موقع خودشون حال معین نکردن بودگیشون معلوم و من چی گفتنیم دنیا دا از همه آدمی بدترین این آدمی بیطرف ما باید موقع خود معین کنیم شخصی که وجدان داره صدای شما قطع شد برادر. برادر صدای شما قطع شد. خب با برادر خالد سخن میتیم. این صدای این برادر نیست حالا. سلام علیکم کشرفیدین. و علیکم السلام. بفرمایید برادر جان. برادر ببین شما که من این آدمایی که بر ضد عزت همون ویدیو میبرن که همین طریق که یک به عزت همون گناهکار است همین کمیته امنیت ملی همین کار رو میکند. خود شما در همون حادثه ها بودید در همون تاجیکستان شما هم ربوده بودن همین طور نیست؟ بله درست گفتید. چگونه آنها فشار میارند که همین آدم ها برآمده ویدیو میکنند درباره همین شرایط؟ ببینید تمام کارمندان مقامات های حفظ حقوق، کارمندان جماعت، کارمندان اداره های محلی، معلم ها سفربر کرده شدگی هستند حالا برای ویدیو کردن و سیاه کردن نام عزت امان. و یک حادثه بسیار جالب برای من بود. یک کارمند امنیتی راهبرش سپارش میدهد میگوید که شما همین روز باید که یک تا ویدیو کرده بیارید چون از بالا سپارش است که شما باید ویدیو کنید. این بیچاره میرود چند نفر رو التماس میکند کسی ویدیو نمیکند برایش مجبور میشد خانه میبیاد اویلش رو مجبور میکند که شما نباشه یک تا ویدیو کنید که من راهبرم گفتگی است باید تا ساعت 18 بیگاه من این ویدیو را سپارم و خانومش میگه خیلی باشد من یک ویدیو میکنم میتیم یک ویدیو کرده از خانومش برده در راهبرش میتید که راهبرش جنجال نکند. این یک مصیبت است یک بدبختی است که بالای ملت آورده ایستادند. چرا امروز داماد و دخترای رحمان افته میبراید ویدیو کنند؟ چرا فرزندان آن دزدها نمیبراید؟ زنی امنیتی را میبرند. باید امنیتی ها کارمندان مقامات حفظ حقوق خوب فکر کنند که در خدمت کی هستند. این بسیار جای شرم است که شما نمیتوانید اجرا کنید سپارش راهبرتان رو و مجبور میشید خانمتان رو برآورده گوید که ضد عزت امان صحبت کنند. این بسیار شرم آور است. اینش فهمو است. بقریبی همین ویدیو کرد در همون یک محله زندگی میکند در همون یک قشلاق زندگی میکند عزت امان همسایه‌اش هست یا نفهمیدم معلمش هست اون برآمد ویدیو کرد. چگونه در اون حال فشار میارن که اونها برآمد ویدیو میکنن؟ ببینید یک متهمی داره متهمی پیش حکومت داره. فرض مثال یک آدم که در جماعت کار میکند هر روز یک پاره میگیرد در تنظیم کار میکند میرود از مردم پاره میگیرد یعنی در همین ظلم ها شریک است. یک معلم یا دیرکتور مکتب یک گناه داره درست است. یک جنایتکار یک جنایت صادر کرده است تو پیش مقامات متهمی دارد. یک متهمی آنهایی که در اینجا صحبت میکنن یک منفعت از این رژیم دارند. بعد جوانهایی را هم که جمع میکنن میارن آنها از دایره های اوانگارد و دیگر هستند که خیلی معلوم است که اونها چیکار هستند. از وزارت کارهای داخلی معاش میگیرن برای این کارشان. یعنی یک آدمایی هستند که متهمی دارند برای اونها وجدان انصاف هیچ مقدسات دروغ گفتن فریب کردن تهمت کردن یک کاری عادی شدگی برای آنها. هر کسی را خواهد تهمت میکنن. حالا نمیدونم فردا اگر پیشوایشان رو هم
بیارد گوید که این جنایتکار است، آنها میگن بله پیشوا ما رو مجبور میکرد، ما جنایت صادر میکردیم. یعنی آنها فردا اگر حکومت هم تغییر یابد و این پیشوایشان رو ما در دادگاه کشیم، آنها بر ضد پیشوایشان ویدیو میکنند. برای آنها فرق ندارد، معاششان هست، یک متهمی دارند، اما به خاطر متهمیشان هر ویدیو را خواهند انجام میدهند. آنها آدمای پاک وجدان و آدمهای عادی نیستند. مثلا یک آدمایی هستند که یک متهمی دارند و حکومت آنها را برای سیاه کردن رقیبان خودش استفاده میبرد. فهمو همین شما رو چگونه заставить کردن یا اینکه مجبور کردن؟ یک حالت شکنجه بود و مجبور کنی بود و ما هم که این مسئله رو خوب میفهمیدیم و طرفی ما هم که میدونستیم ما در چی کار کرده ایستادیم، ما این کار رو قبول کردیم به خاطر برای شرمنده کردن خود حکومت بود. آن عملی که مجبور کردن و من آن عمل رو انجام دادم یک مجبور کنی بود، البته زیر فشار و زیر شکنجه انجام یافت، اما با هدف‌های در پیش ایستاده من این کار رو به عهده گرفتم. رحمت، من یک چیز میخواستم که همین شما که اینترویو میتید یا که با شهروندان ملاقات میکنید، همین طور شکنجه رو چگونه تصویر کنید که چگونه اون شکنجه روی میدهد، میزنند یا اینکه یک کارهای دیگر میکنند که با مردم فهمو باشد. ببخشید به من شکنجه های خیلی زیاد کردگی نیستن، اما شکنجه هایی که در من میدونم خیلی وزنین هستند. در برق میگذارند، از تگی پا میزنند و در پیچکا گفتنی جا است که میگذارند، یک قوطی یک به یک است و آویزان میکنند، مویهای سر رو میکنند، با انبور میپوچند. هر شکنجه های اینها به اندازه زیاد است. در آب خنک میاندازند، مولاها را بیشتر در آب خنک میاندازند. شکنجه ها با گروه ها جدا می شود. اگر که شما اسلامی باشید دیگر در دستی گویا که در دست یک انسان های زدید که نه ایمان نه انصاف هیچ چیز ندارند. یعنی شما با چون شکنجه میکنند اگر شما با گناه سلفیت، با گناه مذهبی شما اگر گناهکار کنند، خیلی برای شما عذاب میتیند. یک دشمنی خاصه به اسلام دارند و یک دشمنی که خود در رفت شکنجه با این رو اثبات میکنند. اکنون این بچه‌هایی که از شکنجه حرف میزنند آنها همیشون تصور میکنند. خب تشکر بسیار برادر. ما برادر وایسیدین هستند. وایسیدین، مرحمت. ای بی‌طرف در تو نه ناموس و شرف، در ما نپیوندی اگر حیوان به تو دارد شرف. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت بفرمایید برادر جان. برادر ما قبضان نیستیم، خودمان که یاد کلمه داشتیم که یک پیشنهاد داشتیم برای همه خودمان. مرحمت بفرمایید. در آینده انشالله آینده ملت دولت در دست خود شما هست، در دست خود ما هست. اوجه گفتم که حکومتی ها یک شک نظر زدن و مهاجرین 2 شک پریود موندن. اوجه ایرا تجربه حاضره نشان داده شده. انشالله امید دارم. همه روشنی می انداختید در بین همه مردم که مثال همه گروه های یک جایه می شدید، مثال می گفتید که مثال در آینده مثال برای که مردم ها ترس هراس دارن که مثال بین اینها بعد که مثال غلبه انقلاب شد بین خودشون خرخشه می شود، اینش برای وظیفه با جنگ میشه. مثال ما چند دین آدم های همین شناسای خود ما گفته هستم که مثال اینه، مثال اگر با مانند مثال چنین استاد کبیری که مثال پرزیدنت شد از نگاه خلق، از طرف خلق، مثال گروه 24 سروزیر میشه، این گروه دیگرش اینطور میشه، مثال به همه وظیفه میرسه و یا میگه نه ممکن بین خود مثال همه یک روشنی میانداختیم
برای ببینید برادر عزیز، وظیفه اساسی یکم درجه ما برکنار کردن یک دیکتاتور و یک ظالم است. وقتی که یک دیکتاتور برکنار کرده شد، یک حکومت موقتی تأسیس داده می شود که تو بعضی زمینه ها رو برای یک حکومت دموکراتی تشکیل کند. هیچ وقت نه پیمان ملی نه گروه 24 خواستار تشکیل کردن یک حکومت از یک گروه نیستند. ما تشکیل کردن یک حکومت فرامیلی هستیم که از تمام بهترین فرزندان ملت تاجیک تأسیس یابد. شاید من در این حکومت نباشم، شاید نفران از من بهتر باشد. من بسیار نفران را میدونم که دانشگاه های با نفوذ کشورهای ابرقدرت رو تمام کردگی هستند. دانش‌های خیلی خوبی زمانوی دارند و میدونند که چگونه دولت رو پیش برند که اقتصادی دولت بالا رود. من باور دارم که وقتی که یک شرایط به وجود میآید، در آنجا ایده های خوب، مردان دانشمند، انسان های دانشمند سر قدرت بیایند بهتر می شود. چون اون چیزی که ما دیده ایستاده ایم، این همه از بی‌تجربگی نظام رحمانوف، از نادانی، بی‌عقلی، بی‌سوادی است. اون چیزی که حکومت امروز فلج شده است. اگر انسان های با عقل و با وجدان و دانا سر قدرت بیان و لایق این وظیفه باشند، من باور دارم که در این صورت این به منفعت ما می شود. اگر ما فردا رویم و بگوییم که من 10 سال مبارزه بردم برای که صاحب کرسی شوم، این بسیار غلط است. شاید از من یک نفری بهتر پیدا می شود، من جایم رو برای اون نفر میگذارم، میگم که شما روید، شما عقل و دانش و سوادتان از من بهتر است. ما باید اجازت دهیم به کادرهای لیاقتمند آنها صاحب وظیفه شوند. ما زمینه گذاریم برای کادرهای لیاقتمند. ما باید این رو داشته باشیم. ما در هدف وظیفه باید نباشیم، در هدف به دست آوردن چیزی نباشیم، بر هدف باشیم که شرایط رو به وجود بیاریم که تا انسان‌های با ارزش، با ایمان و با انصاف سر قدرت بیاید و حکومت و دولت رو پیش برند که زندگی مردم خوب شود، آبروی ملت تاجیک بردارند. این است هدف ما برادرجان. تشکر بسیار. من حالا نمیبینم در اینجا نام ها رو، خواهش میکنم درست کنید که من نام ها رو ببینم در اینجا و التماس برادر اکا نوبت رو به وطندار میدیم. ببخشید وطندار، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اکا شرافالدین امی یک تا بود امی مراسیه در شمال بود، پیاده گفت میوم امی پوتین ای وظیفه میگیرم، ایخه میکنم اوخه میکنم. امی ایده بهترین بود. 2021 دا ای اروپان بسیاری بعد وجه نفسشون گیر شده دسته ای پوتین دا بسیار هم امی نخلافی ما از طرف امی رسیه سر میشود، هم امی بدبختی و ما را امی رسیه میورده برای که امنیت تاجیکستان نگیمو امنیت همون رحمان فهم امی رسیه با اوده گرفته گیه. های گفته گیه چیکار میکنیم بکنم امی گپ چپی خدم که کارگوری خدمو ای همه دا یاسنه ای ویدنیه اتوش تو که امی شامان بود پیاده گفت مسکو میام هوای عراق گرفتن اما گور کردن. ما حقوق داریم که ما دا میشه که دا پوش والانتیر هم که 20 کس 30 کس 40 کس جمع کنیم پیاده ما دا اجازت میدیم که ترانزیت قزاقستان گذاریم برویم دا پوسیم، هم که قرقیزستان دا بدرویم که ترکمنستان ازبکستان هم که بدرویم، تاجیکستان bayrak گذاری داریم نه که وظیفه گرفتم. ما دا که ما دا وظیفه در کار نیست. ما ای رحمانوف وزارشتگیم، ای حکومی رحمانوف، ای میلیسوش، ای سودیاش، ای پراکرورش، ای پانیساش همش برای کستاخ یگم توش برای خدمت دولت نیست، مردم تاجیک دم نیست. همین قصه را میگم اکاجون نمیشه کمکینه با او گرم شده. ببینید برادر جان، من شما خوب میفهمم. در تاجیکستان ما بیشتر از 700-800 هزار حالا مهاجر داریم که در داخل تاجیکستان هستند، میخوان از این جا فرار کنند. اگر ما توانیم در خارج کشور صدا بلند کنیم و جرأت دهیم برای آنها و حکومت در خارج کشور شکست خورد و آنها جرأت پیدا میکنند،
برای انقلاب 100,000 بس است. 100,000 آدم اگر در داخل تاجیکستان خیزد بس است. بسیار دکور نیست. 100,000 50,000 از 50,000 خودش به 100,000 آورده میرساند. 100,000 خلاص میکند این حکومت. حکومت رحمانوف به مثل حکومت ارمنستان با قوت نیست. به مثل حکومت دیگر کشورها با قوت نیست. یک حکومت ضعیف است. در اطراف خودش همه یک فرصت را نگاه دارند که مردم به میدان بیاید و خودشان این رحمانوف را بردارند. یعنی دشمنانی که در داخل دشمنان رحمانوف در داخل حکومتش خیلی زیاد هستند و آنها خودشان نم نیز با کمک مردم میشتابند و شما این را هم به نوبت گیریده که ما باید بیشتر از فعالیت خودمون رو جرأت خودمون رو نشان دهیم، صدا بلند کنیم و دیگرها رو دعوت کنیم، مردم داخل دعوت کنیم. ببینید ما 2 میلیون مهاجر هستیم در خارج کشور. ما در تاجیکستان هر یک نفر که در مهاجرت هست 3-4 نفر 5 نفر رو میخوراند میپوشاند. درست است؟ بله. اگر هر همین 4-5 آدم رو اگر گوید که یک نفری به میدان برآید، من فکر میکنم حکومت رحمانوف تمام میشود. ما باید این طرف رو نگاه کنیم که برای ما لازم نیست رفتن. ما تنها با خانواده‌مون با اطرافیانمون فهمونیم که حکومت رحمانوف کی است. اگر با رفتن حکومت رحمانوف چی فایده میگیریم ما؟ ملت مردم تاجیک چی فایده میگیرن؟ روغنش ارزان میشه، شکرش ارزان میشود، راه کراهش ارزان میشود، پولی راه نمیسپارد خوجند و دوشنبه، پولی بلیتش ارزان میشود، آزادیش تامین میشود، ریش میماند، مسجد میرود، زندگیش خوب میشود. یعنی این برای مردم فایده دارد. شما اینا برای مردم فهمونید که یعنی چی؟ یعنی حکومت رحمانوف رفتن یعنی چی معنا؟ با من چی میگوید؟ هر یک نفر میگه که خیر حکومت رحمانوف رفت، با من چی میتید با من رفتن رحمانوف؟ و رفتن رحمانوف روغن شما 27 سومه میشود و 13 سومه میشود. برای شما 14 سومه میتید که رفتن رحمانوف. ارد شما 280 سومه 170 سومه میشود. 100 سومه کمک میتید که برای شما. مکتب شما خوب میشود که. بنزین شما ارزان میشود که. شما 10 سومه میخرید و 6-7 سومه میخرید به مثل قرقیزستان. ارزان میشود که. شما بلیت میخرید در 400-500 دلار 1000 دلار نمیخرید دیگر. 200 دلار میتید رفتید یا 150 دلار میتید رفتید. ما دیگر ترانزیت ها رو تشکیل میکنیم که از قطر و از دیگر جا سمالیاتشون اومده در ایرپورت های ما نشینن ترانزیت نظام کنیم اینجا که با مسکو رفتن 100 دلار شود. همین 100 دلار تید من با مسکو برده تیاره رسوند شما. از اونجا هم 100 دلار تی خواند آورده رساند شما. شما یا ماه کار میکنید 500 دلار اگر درآمد گیرید در اون دوره شما در 6 ماه خواهدتون آمده رفتن میگیرید. مورچی چیه؟ مورچی بیچاره ما چیکار میکنه؟ در 1 سال 1 مرتبه خونش برد به خاطری که بلیت تیاره 1000 دلار است. از کجا پیدا کند اینا؟ براش قیند است. هم نرخی خوراکواری در خانهش قیمت شده که است، هم نرخی هواپیما و دیگرش. یعنی مهاجر رو مردم تاجیک رو بوغی کرده کشته. یعنی مردم همین جفیده به مثل لیمان میدونید، همین لیمان برای ملت تاجیک اینها جفیده ساکش رو برآوردن. همین خیلی نیست؟ همین خیلی است برادر. انا همین چیزا ما باید فهمونیم که به ملت تاجیک رفتن رحمانوف چی میدید؟ انقلاب در تاجیکستان به منفعت مردم چقدر فایده دارد. اینا باید به مردم فهمونیم که باید مردم جرأت کنند. همین جرأت شکست رحمانوف است. به جرأتی قوت رحمانوف است. مرحمت برادر یاسین. سلام علیکم آقای شراف‌الدین. من کمتر صحبت کمتر کنم بچه ها برای اشرت برسه به همه. سلام علیکم به همه مهاجران. در چی گفتنیم با همین کانال افق تیوی که همین برادرایی که در قضیه ایزد امون میبرن شکایت میکنن، همون صورت های همه را شخصیت های همه را گیرن
در همی تو پارتیان تو نمراشون یوان در گروه ها دیان گروه 24 اصلاح تیوی افق تیوی تا مهاجرا زنگ بزنن اهمیو پرسان شوند که برای چی میخیزن شکایت میکنن شکنجه میکنن کیها شکنجهشو میکنن ما بفهمیم مهاجرا ببینید بسیار اینها شکنجه نمیشوند. اینها ما گفتم یک متهمی دارن پیش مقامات قدرتی و فرمان وقتی که از وزارت از کمیته امنیت میشود از وزارت کارهای داخلی میشود بعد این متهما را جلب میکنن که بیاید در نزد ارچه ایستید و صحبت کنید و یک گروه هم گروه اوانگاردها هستند. اینا که برای که در یک چیز ما به حکومتی میگفتی حکومتی تنی به همه قضیه میبرن گپ میزنن چرا در همه قضیه ایزد اما شاهرخ سعیدزاده اس یتیم وزیر پروکراتور تاجیکستان یوسف رحمانوف مراجعت میکنم که همچون یک حضور ببره آشکار گپ زنه شکنجه نکنه شخصیت به سخناش از سخنای وای کردن بهتر بود ما در کمک شمنه سخناش رسیدگی پیدا کرد. بله کار میکنی اکا گریه میکنم همون شخصیت میزنه گریه همین یک نفری که آبرو ملت تاجیک حمایت میکنند ما باید اونا دستگیری کنیم. انا همینش بس است که و از آبروی ملت تاجیک دست حمایت میکنند. مکاچ یک طرف نیستند. انا همینش بسنده است که نام ملت تاجیک مردم ملت تاجیک نامش میبرداشت. این همینش بس است. اکا یک چی دیگه گفتم که در همه قضیه چی گفت زنه مهاجر افغان نیاین در واقع صبر کنن یک مهاجر صبر کنن در تو بزن میان همیده پایست رفته شدن صدای شما بسیار قطع و وصل میشود برادر جان. خواهش میکنم خلاصه کنید صحبتاتون. اکا جان گفتم که مهاجر افغان نیاین داخل کشور خیزین ایزد امون است شکنجه میکنن وقت رفته شده ساعت مینوت رفته شده برای شخصیت هر یک مینوت عذاب شکنجه. خب تشکر بسیار برادر عزیز. مرحمت یاسین شما. سلام علیکم اکای شرف. و علیکم السلام. سوزن اکا تنجه شکر خدا. تشکر بسیار برادر جان. خدا تنجه بفرمایید برادر. آزادی با اکای زاد امون. سلامت باشه. از حکومتداران تاجیکستان طلب میکنیم که اکای زاد امون را آزاد کنند. بهترین. یکم حرفی دیگه دارید؟ نه هم گفتنی بدیم اکا. سلامت باشید برادر. صدبر مرحمت بفرمایید. فکر میکنم خواهر هستم. سلام علیکم. و علیکم السلام. من یک تصور داشتم. مرحمت بفرمایید. بعد دو سه روزی عزت امان رو به تاجیکستان بردم. یک ادوکاتی عزت امان برآمد گفت که چی وای این همنام عزت امان بود است. این پاسپورت عزت امان نبود. به همین شما چی میگویید؟ ما راستیگه اون چیزی که شما هم شنیدید ما همان نشنیده ایستادیم. حالا بعضی ادوکات ها تلاش کرده ایستادن که این قضیه رو در روسیه پیگیری کنند و فکر میکنم در روزهای نزدیک بعضی معلومات های دقیق و روشنتر ما دسترس خواهیم کرد و بعد پس از این معلومات ها میتوانیم چیزی بگوییم. حالا چیزی گفتن مشکل است. درسته. من باز از اون چی در حراس دارم که همین عزت امان رو شکنجه نتیم در این خیل روزها چند روز گذشته است یگون خیل خط و خبر نیست از اون چی حال دارد. ببینید شکنجه شدگی هستند. این شکنجه شدنش 100% است و وزارت کارهای داخلی هم تاجیکستان یک ویدیوی بدنام کننده ضد عزت امان آماده کرده ایستاده است که شاید در روزهای نزدیک پخش کند و عزت امان رو آزاد نمیکنند اگر که ما خاموش ایستیم. حالا اونها نگاه کرده ایستادند که و مثل قضیه بابای دانه 87 ساله این مسئله خاموش می شود یا نه.
اگر خاموش شود دیگر عزت امون رو به ابدی زندان میکنند. اگر که ما خاموش نایستادیم حکومت رحمانوف مجبور میشود که آزاد کند. من از همه یک شما بار دیگر تاکید میکنم که ما باید خاموش نایستیم. ما باید شب و روز درباره عزت امون صحبت کنیم، شب و روز طلب کنیم و آمادگی خودمون رو برای اعتراضهای گسترده دیدن گیریم. این قضیه عزت امون برای هر یک مخاجر یک شجاعت داد. حاضر هیچ کس نمیترسد، همه مبارزه برزاست، همه دفاع کرده. من امید دارم که خاموش نمیستیم. انشالله انشالله خداوند جرأت ملت ما را زیاد کند و جرأت مردم ما را زیاد کند و این شکست میخورد. من باور دارم به این. فقط که اکنون این شجاعت من میخواهم که در درون تاجیکستان هم پیدا شود. همین آرزو دارم. انشالله امید دارم از خدا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. شاروخ صالح میفرمایید. مرحمت. سلام علیکم. آزادی ما میرود. مرحمت بفرمایید. اولش با آزادی با اکای استاد عزت امون با ما گفتنیم که همه حاضی گفته هستند که شما باید در سیاست گپ نزنید، دست نزنید. هر یک فردی که مکتب میانه را تمام میکنه او باید سیاستمدار باشه. باید بدونه که من در این اینستیتوت داخل میشم فردای من چی میشود، ای حکومت من چی را انتظار شوم. در این مکتبایی که حاضر هست، این مکتبا اگر 20 سال هم بخونی که نه جای کاره نه چیز. حاضر که اکای عزت را بر سخن حق گفتن این قدر شکنجه کردیسیان. در همین دور زمان اگر یا رودکی یا اسماعیل سامانی اگر میبود حق را میگفت، همین حکومت که هست همون میبرد اسماعیل سامانی را میبرد ترمه میکرد. حالا که هیکل وای در تاجیکستان هست میبرد همون را ترمه میکرد. این حکومت فرق نداره. همین دوری همین که کسی هست یا حالی میشنن میگه میشه قهرمانای تاجیک عبدالله گپ زنین در ایجاد در اوجا بروی همه حالی همین تایستان شوه همه هوشی همین مردمی تاجیک ها میبرارن ما حافظا را در بیرونو در تایستان میمونن که بخونین به پول هوشی گوشی مردم همه داموجا شوه. حالی ما در این نوی تاجیکستان پروپاگانداش نمیای. درست. حافظا را تو میکنن در استادیون و در نمیدونم در باغچه و در رودکی بخونین. هوش گوشی هم مزنه که چی در فقط نه چی میخوام که فقط بایکوت کردن در کور. هر یا پدر مادری که ما زنگ میزنه میگه که پول بفریست، پدر مادر میگه که پدر مادر من تا همه که حکومت کی است ما پول ما دیگر نمیفرستم. ببروی نه حکومت خواهش کنین که فرزندای ما را در اینجا نه در تاجیکستان نه در امریکا نه در اسرائیل شکنجه نکنن دیگه. یک نکته را من میخوام در همین فکر شما قید کنم که حکومت مخصوصا فکر را در معینه سر مردم جا کردگی است که یعنی شما به سیاست وارد نشوید. شما چی و سیاست چی؟ یعنی اگر هر یک شهروند پهلوهای تمام زندگی هر یک شهروند از سیاست حکومتش وابستگی دارد. اگر شهروندان در روندهای سیاسی اشتراک نکنند، در شرکت نورزند، الکی در اینجا دیکتاتور به وجود می آید. یعنی دیگر حکومت از اراده آنها وابسته نیست، منفعت های آنها را حکومت به این نوبت نمیگیرد. همچنانی که در کشور ما در تاجیکستان هست باید شرکت فعالانه جامعه تمامی هر یک شهروند در سیاست باشد و حکومت تاجیکستان هر نفر را میبرد پوش زندان میکند، میگه که دست به سیاست نزنید و حتی بعضی از تبلیغگرانی که در اوانگارد هستند، گروه های جوانان هستند در تاجیکستان میگوید که شما مهاجران رفته کار کنید، با سیاست دولت کار نگیرید. اونها خودشون تاکید میکنن.
خودشون تاکید میکنن شما کار نگیرید به سیاست دولت که به مثل عزت امان محکم میشوید. پرابلم میشه تاجیکستان اومدن نمیتونید، راه خودتون رو میبندید، یعنی برای مهاجران میترسونن از این راه. ببینید این از راهی ترس، وقتی که مهاجران ترسش رو شکست آنها به لرزه در اومدن. وقتی که مردم رو در ترس نگاه میکنن مردم به مثل که در یک کلیدکه هستند کو، به مثل یک خانه هست همه را در یک خانه انداختگی در همون کلیدکه هستند. وقتی که مردم این کلیدکه رو زد شکست برآمد آزادی رو احساس کرد ترسی خودش رو برآورد آنها به لرزه می‌درآیند به خاطری که آنها میدانند که قوت مردم ما رو میشکند. آنها میدانند که قوت ندارند، نیرو ندارند، پشتیبانی هیچ کس ندارند و هر لحظه که انا همین مردم خیزد با سیاست دزدن حقای سیاسی خودشون رو طلب کنند رحمانوف نول میشوند. تمام. به همین خاطر آنها این مردم رو از سیاست این فکر رو جا میکنند که شما با سیاست کار نگیرید. ما $1000 چیپتر رو برای شما میفروشیم، شما خب کرده گیرید، شما غلام هستید، شما غلام ها با سیاست کاردار نشید. ما عزت شما رو میبریم محکم میکنیم، تهمت میکنیم، شما حرف نزنید، با سیاست کاردار نشید. یک لیتر روغن در کشور همسایه ما 13 تومان است، در ما 28 تومان است، شما گپ نزنید. یک لینچار در کشور همسایه 170 تومان است، در ما 280 تومان است، شما گپ نزنید. یعنی چی؟ در سیاست شرکت نکردن یعنی چی برای رحمانوف؟ یعنی که غارت کردن مردم، ظلم کردن مردم. شما گپ نزنید، هر ظلمی را من بالای شما کنم شما اجرا کنید. یعنی این است سیاست رحمانوف. این است که با این خاطر این فکر رو در معنی سری مردم جای میکنن که هر ظلمی رو که من بالای شما انجام میدم شما گپ نزنید. من ظلم میکنم شما گپ نزنید. با مثل یک انسانی هست که یک قمچینی دارد در دستش پشت شما میزند و شما رو هم باز میگوید که صدا بلند نکن. این است برادر عزیز. مرحمت محمد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر به شما موفقیت خواهانم بار اول تماس میگیرم. گفتنی هم که به همه حکومت دارو اکای عزت امان یک مردی بود به ملت تاجیک کمک خود را میرساند. این حکومت دارایی که امروز در خدمت مردم نیستن خیسن به اکای عزت امروز خواهین ملت ای بابا کرده. من همینش نمیفهمم که برای چی مردم با خدمت باشد خواهین نشد و یا که ظلم میکنن خواهین نیستن. با همین سوال جواب میدادن خوب میشده. برای که یک مرد با خدمت مردم بود شب و روز، یک آدمی که میبرد حق خودش گپ میزند و خواهین میشود. یک چیز رو باید مردم دقیق دانند. شما حتی رحمانوف با خدا رقابت میکنند. نازم بالله مسجد ها رو مردم رو میبندند، مردم رو به نماز خواندن نمیگذارد. به خاطر چی؟ میگوید محبت مردم با خدا کمتر باشد، محبت من میگوید زیادتر در دل مردم باشد. مردم بیشتر مرا نوازش کنند، مردم بیشتر مرا اطاعت کنند. یعنی یک رقابت است. حالا چی هست با این فردهایی که مثال میان در خدمت مردم قرار میگیرند، یک آبرو پیدا میکنند از خدمت کردن با مردم. یعنی این یک رقابت، یک در چهره هر یک نفری که خدمت میکند آبرو پیدا میکند در جامعه. رحمانوف دشمنی خود اعلام میکند. یک دشمنی رحمانوف با جوانمردا است. یا رحمانوف حق است یا ما ناحقیم. برای همین میگم که برادر التماس میکنم همین تست گپا رو زدن در کل اینجا آدم بسیار ایده آت شد. ما رو 5 بار میترم نمیرسه آت شد گازم التماس ده. خب اینجا با این نوبت میگیریم. مرحمت برادر نموشه کوتاه گیرید که شکایت ها رو تون دیده است. فهمو باقی در امان خدا
Салому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Марҳамат бародару ҷонон, ҳамон тугмаи номусро зер кунед ва тугмаи лайкро. бо иншоалло идома додан мегирем. бародар Суроб, марҳамат, бифармоед. Салому алейкум ба ҳамаи мардуми тоҷик. Ассалому алейкум акай Шарофдин. аввалаш озодӣ ба акай Иззат Амон ва ба намо одамои Тоҷикистон дар ҳози видео мутид кардастанд ки овоз нағз меояд ака? бале бале, мо шумош хуб мешунавем. ва намо одамое ки ҳози ба музикаи мақомоти наи чи амният кор кардастанд, Иззат Амони хел, Иззат Амону хел гуфта хоина ё мошенника чи будай. агар ҳамо ака Иззат бари дар пеши ҳамомони ку гаранти медам ягон таш намешносанд ака Иззат худиш кия вабше ҳамо одамое ки гап мезананд ҳамора маҷбур мекунанд. баъд гуфтанем ки ака ҳодисаи сари худмон ай сари хоҳарчаи худам гузашт. ман дар ҳаётам як хоҳарчаам мондаги дига ҳеҷ кар неста. дар Тоҷикистон ҳамеқаш ҳама фаҳмидем ки Тоҷикистон худаш дар оилаи Раҳмону поли шахсӣ шидагия, дар оилаи худаш. мо давлат бигем надорем, ҳам хато намекунем. агар ҳози данимам мен хонд хоҳарам хондам дохил шид, хонд биологи эколог тамом кардагия, бечора куҷое мерава? ҳамин зан мардум на танҳо ҳама хоҳарои бисёраш ҳамехела неки гапҳоро ягон кас намега. мерава ягон ҷо кор, бечора гарданаш ка дипломи сурх дора, мерава мега кор кунам, кадом корхонае мерава тага агар шохдор ягон чоплуси тага дар дуруншон кор накунад, та соҳиби кор намеша. ман барои мардум вобше хаб мекунам, гап намезанам. ами хоҳар апода жалкай бадай мега якҷо кор ба гарданаш каҷ мерам, мега якҷо кор бигирам, баъди хондан соҳиби ягон данон шем, мега ягон ҷо намерем бишинем, ачиқи гапш айбам шава, мега қисмате корот буд мешава. И бе и вобше намешава. бахшиш барои чи? гапои қабеҳ назанед. хака дига чи бигем ака ту хаб кадем чи ва чи ба мардуми тоҷик чи ба имрӯз намега ҳамаи ҳами ман моҷирами чи ма ба ҳаму халқи тоҷик ки ҳозир дар Тоҷикистонан хаб мекунанд ин хеле гапҳоро намега. любой ҷо ҳозир любой ҷо бара любой таша бипурс бе ягон чи кори ягон таш буд намешава. хондай тамом кадай дар ягон ҷо кор намеова. баъд мега ки муҳоҷироне ки дар уҷанд ҳамаш гумроҳанд, ҳамаш беақланд, ҳамаш худам тамом кардагим дипломи сирх дорум, нест кор ки ҷое мерай соҳиб надорем. мо ман як хоҳарча дорум, як бобои валид дорум, ягон кас дар ягон ҷо кор намегирад. мо савод дорем, бесавод нестем. зиндагӣ имрӯз маҷбур кадай ки омадем дар наминҷа муҳоҷират, дар наминҷа муҳоҷир шидем. чикор кунем ака, чикор кунем? ягон дига намедонем чикор кунем. кида бигем ҳукумат гӯшат намекунад, судчам биҷое мерай, прокуроршам уай, милисияшам хичонанд, больницашам хичонанд, ҳамаш хичонанд. ин ҳами мегӯй ки вообще ягон кас гӯшат намекунад. хай дига чи кида бигем? ман на ягон гурӯҳи 24 кор дорам, на 25 да просто алам мекунам. жалкай ино мардак лишна ҳамо мардак моро худмона айчиқри кашид бировад. ино мардака ман дар ҳаёти сарам дубор дидам ки ҳамон ба ёрдам омадам. якай Иззат Амон ман намедонам агар як каса ки ёрдам кади хоини миллат бошад, значит ҳамаи ҳамин муҳоҷиро значит хоини миллатанд. ҳама значит диҷа хоин будагиян, ҳама террористан, ҳама чӣ меган салафию чи ҳамам хеле буда. значит шаҳрвандиро қабул кардӣ, хоини миллат мешавӣ. чанд ҳазор одам дар нави соли 2020 шаҳрвандиро қабул кард. ҳамаё значит хоинанд. ҳамашо хоинанд. агане бихезем хоино бунем, агане ватан биёин моро банен, агане бора ҷон халос шава бикшанд. дига намедонем ба худо чӣ кор кунем. ина дар наинҷа карантина ҳозир ку вообще нави давлат мо бояд давлатмона мо худмон обод кунем. Тоҷикистона акай Иззата ма на танҳо акай Иззата Тоҷикистона айдасти анами ҳаромо мо бояд озод кунем. Тоҷикистона хича озод кардан дар кор. акай Иззат озод мешава иншоалло ба амри худо озод мешава, не ки Тоҷикистона озод кардан дар кор. бале умед дорем асла. вақти бисёр тона намегирам акаҷон, боқӣ дар амони худо бошед. дар амони худо бошед. бародар Султон, як бародар бародар Султон бифармоед. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ.
خواهش میکنم بسیار کوتاه فکراتو نگوید که تا دیگرها توانند اشتراک کنند در برنامه. برادر عزیز، همین روحی حل مسئله ما فقط در یک چیز است. برادر پامیر از زدن خواب کردیم، برادر دیگر از زدن خواب کردیم. ما باید همه کسا جمع شویم ویدیو کنیم از دیگریمون عذر پرسیم. فقط حل مسئله ما در همین است. دیگه نمیشه ایزد امان، ایزدیش، ایزد وجه کده. یگان کار نمیشه. ما همه کسا باید جمع شویم، متحد شویم، ویدیو کنیم که همه برادران باید از دیگریمون بخشش پرسیم. هممون در پیش هممون گناهکار هستیم. باقی در امان خدا. سلامت باشید. برادر مهاجر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. باور کنیم انشاءالله در شما خوشحالیم. یکی با برادران مردم تاجیک و مهاجر گفتنی هستم که ما شخصیت به حد مثلا بسیار میشناسیم، خوب میشناسیم، ولی باز چه سوالا دادن که شخصیت های شما اگر بالای حکومت بیایه التماس یاد فهمیده بگیره بچه‌ها، التماس شهروندو که وقتی ایتری انسان‌ها بالای حکومت بیاین، وقتی ایتری انسان‌ها در پیش ما باشن، در صف ما باشن، برای ایو وظیفه لازم هم نیست برادر جانم. اینا خودشون راهشون این شخصیت‌ها باور کنید در همون دوره که این حکومتی که حاضر هست تو شما پرستاید کنید که همین حکومت خیلی فرزندو پیدا شده است، بینه که ما را مقصد چه میکنم پیوست میکنم دوران پیوست میکنم من دوره زیلو این انسان رو میشناسم. امروز من شکرانه میگم که ما بچه‌ها را یک جای کرده استادم، یک فکر کرده استادم 10 سال شد که برادر زحمت میکشن که ما یک فکر برادر جانوده ما التماس میکنم در همین فکر نرین بالای وظیفه بیان ما چی هستیم آینده ما چی میشود. این خطا است. این را من گفتنی بودم. بعد البته برای انا برادر عزت امان گفتنی بودم که برادر ما میشناسیم وای یکی فرزندای فرزانه است و یکی شخصیت است که بسیار خدمت رسیدگی نه که برای شما باشه. انا انا شما مقصد وقتی که انقلاب ان شاء الله این روز نزدیک است شما دوره طرف دیپلماتی همین چیزا التماس پیگیری کنین. حکومت تاجیکستان با دیگر مملکت‌ها همکاری داره. بسیار شرطنامه‌های بیزه بستگی است که ضرور میشن دیگر دولت‌ها که دخالت کنند. ان شاء الله این شما بله ما خبر داریم برادر جان. ان شاء الله امید داریم که در برنامه‌های دیگر بعضی از پهلوهای شرطنامه و بعضی چیزها باشه. رحمت خدا بر هر یک شما. امروز شما فرزندان یک جا گرفته شدین. امروز روز من روز نمیشه که بر یوتیوب میبرم 1001 برادر خواهش داره که التماس داره که من بدرم سخن بگم. این زحمت امروز این زحمت شما برادر جان. امروز زحمت ما یک هدف داریم. ما یک هدف داریم. ملت ما باید ایراد باشه. انشالله این زحمت های شما به چی نبود. امروز من رزولتاتش من شاهد من دوره زیلو بودم. الحمدلله امروز رزولتات دست دادم. انشالله ما رو موفقیت کنم. خدا شما رو همه رو نگهبان باشه برادر جان. خدا شما رو نگهبان باشه. مرحمت برادر محمد جان خواهش میکنم کوتاه گیرید و تکمه ناموس رو فراموش نکنید جقیدانا. السلام علیکم و رحمت الله. که شرفتین سوز است خوب است. و علیکم السلام و رحمت الله. مرحمت بفرمایید. تکمه ناموس ما علاقه زیر کردیم. که شرفتین خیلی شد. من اکای شرفتین یک سوال دارم. امی سوال امین است که امی سالهای 90 تا 2000 مردم تاجیک خیلی با غیرت بودن، با ناموس بودن، شجاع بودن. واسه این چی زمانی اومده است که نگاه که یک قرغز که میبروید چی در شام ها میکنه یگان مرد تاجیک نیست. امی مردمی خدمت که کوب خیزه کوم قرغز یک گپ یا توی چنبوت یک امروز اومده زمینوش دعوا داره میگه که اینا طرف جرگاتول از ما است. انا طرفی انا چندین جوهر از زمین ها رو دعوا کرد که این زمین های قرغز زمین هستند. چنانچه این زمین تاجیکستان با در کجا هستند اینو؟ درست بسیار مسئله مهم گفتید. ببینید وقتی که از خردسالی ما رو تربیت کردن، حتی وقتی ما خرد بودیم میگفتن که میلیسا، یعنی میلیسا برای یک مردم ما یک دهشتناک چیز شده است. بسیار شرمنده ما میروند میلیسا رو در روسیه میبینند یک کمی در دیرشان هراس پیدا میشود. به خاطر چی است؟ به خاطری که در کشوری که ما زندگی میکنیم میلیسا به مثل یک وحشی هستند و حکومت نظام انا همین رحمانوف توانست که
ҷуръати мардумро, ҷуръати миллатро шиканад, барои беҳтарин фарзандони миллатро гулчин карда, кушту зиндонӣ кард ва бақияи дигарро аз ин ҳукумат як тарсе ба худ гирифтанд ва мардумро ҷудо кард ва мардумро нагузошт ки мардум иттиҳод иттифоқ бошад. Ва дар муҳоҷират ҳам вақте ки мардум рафтанд бо ҳамдигар наздик шуданд ва маҳалгароӣ аз байн рафт, ҳукумат талош кард ки дар он ҷо ҳам диаспораҳои худашро бисозад ва мардумро дар ана ҳамон ҷо ҳам ҷудо кунад. вақте ки Иззат Амон баромаду бо мардумро даъват кард ки мо бояд ҳама аз як гиребон сар барорем, мо ҳамамон аз як ватан ҳастем, мо ҳамамон як ватан дорем, чизе ки моро бо ҳам меорад ин ватан аст барои мо. ин тарси ҳукумат дар инҷа пайдо шуд. ба ин хотир шуд ки Иззат Амонро гирифта бурданд, ба хотири тарс доданд, моро тарс доданд, шикаст доданд. дар ҳар ҷое ки мо рафтем моро саркӯб карданд ва дар Русия рафтем моро бепуштупаноҳ гузоштанд. Сафорат моро ҳимоят накард. ба хотири чӣ? гуфтанд амин мардум дар Тоҷикистон ҳам беҳуқуқай, дар Русия ҳам бояд беҳуқуқ бошад, дар Русия ҳам бояд ки духи шикаста бошад. вақти Тоҷикистон омад ҳамон духи шикастагӣ қатъ бошад. барои Раҳмонова ҳамин хел миллати тарсу дар коре ки тавона ина идора кунад. миллати ҷасура идора кардан барои Раҳмонов хеле мушкил аст. ба ин хотир талош кард ки ана миллати мо ҳамин хел бошад. марҳамат бародар Зокирҷон, бифармоед шумо. микрофони шумо бахшиш куштагӣ аст. ноомада истодааст. марҳамат бародар Озодӣ ба Иззат Амон. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. овози ман меям? бале, ба шумо мешунавам бародарҷон, бифармоед. хай дар хусуси Иззат Амон занем ки ба бародар Иззат Амон озодӣ ба иззати тоҷикон, на балки Иззат Амон, ӯ иззати тоҷикон буд дар Москва. баъдан гуфтанем ки дар масъалаи марда ки Умед 88 худо раҳмату мағфират шуда, ин ҳам қиссаи ҳамин бародари худо раҳматӣ Умарали Қувватфимоа. қиссаи ҳамин ман фикр мекунам ки ҳамин бародаро ҳардаш як чӣ доранд. дар як қисса биё ки як чиз қати пишта кидагианда. баъдан ай ҳамин муҳоҷиро хоҳиш мекунам, илтимос мекунам ки бетараф набошанд. бетарафи мо ки имрӯз мо то ин дараҷа растем. бояд мо ҳарчи тезтар, ҳарчи бисёртар бояд ки дар ҳамин программо бояд хушаем, садои худмона баланд кунем. ба зами ин ҳар як кадоми мо бояд дар Тоҷикистон ақаллан оилаҳои худмона, хештабори худмона ё рафиқои худмона бояд чашмошона бикушоем. аллакай дар Тоҷикистон ман фикр мекунам ки ҳама медонанд, лекин ба ҳар ҳол ки бояд мо дар ҳамин масъала камтарак бисёртар вай кунем ки мақсад хештаборҳо ҳамаро бедор кардан, дар чашморо ҳуй кунанд. албатта ин ҳукумат аллакай тамом шудагия. ин бо аида корои аблаҳ бо бисёртар ҳам мекунад. оли имрӯз дар ютуб дидем чихел дар рӯзи рӯшан дар байни мардум чихел бачаро кашида ба аблаҳ бурдеста, мисол ҳушиш рафта, мисол ё аблаҳишон оли бисёр ёра худо задеста, ё аблаҳ нестанд, ё аблаҳ буданд, ёра худо мезана. иншолло ба ҳам барои ҳамин иншолло ман умед дорам аз худо. ташаккур бародари азиз ба шумо. ватандор марҳамат, бифармоед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акай Шарофиддин. ва алайкум ассалом. аллоҳи меҳрибон тамоми амалҳои моро аз риё холӣ гардонад ва холис гардонад. иншолло. озодӣ ба акай Иззат Амон ва ба режими Раҳмонов чӣ гуфтанем акаҷон ки
وقتی سخن از وطن میکنن و سخن از ملت میکنن، طول 10 سال شد که من انترسواد میکنم این پالیتیکای رحمانوفا. تا همه روزا فقط دیدم که فقط دوستدارای ملت، غمخوارای ملت شکست دادن. درست. های الله تمام ظالمان رو نیست گرداند و کسی که طرفدار حق های الله پیروزش گرداند. سلامت باشید. شویر مرحمت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. کمی بلندتر گویید. برادر ما صداتون خیلی پست است. کمی بلندتر میشه؟ کم زنید. دیروز در برنامه منبر مهاجر شعر خونده بودیم کو. بله بله. نصیب انشاءالله شعر. شما کمتر بلند صحبت کنید که صدای شما رو خیلی پست است. نمیدونم چی حساب شد. آها. الو شو حالا پست است. بفرمایید. یک شعری نو آماده کردگیم بحر ملت عزیز. مرحمت بخونید برادر جان. تا برای انقلاب، برای بیداری یک سهم خدمت داشته باشیم. بهترین. تنها بالاتر گویید که شعر شما را همه خوب شنود. نمیدونم چی حساب شد. برادر انقلاب باید به نزدیکی. مرحمت بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کامل میخواستم چرا در یک نقطه رو در اینجا بگویم. آزادی به تمام که در حبس شدگی هستند، آنهایی که بیگناه از نحست هستند از دیگر آزادی به آنها و باید انقلاب باید به نزدیکی شود. نه این خیلی قطعی، این خیلی ویدیو برشینه و قطعی خیلی فکری من این دور و دراز میگشد. این انقلاب رو باید به نزدیک شود. به همه معلوم است که خیلی رژیم است، چو کرده صاحب. به همه مردم تاجیک این معلوم است، خودش همه دیده است. لیکن برای چه مردم خپن؟ من همین حیران هستم که باید یک روز انقلاب معلوم کرد، باید برابر خست، باید تمام در حبس هستن اونها را نجات داد. انشالله از خدا امید داریم که نزدیک است این روزا. تشکر بسیار برادر. مرحمت برادر واروخ بفرمایید شما. برادر واروخ. برادر واروخ بفرمایید شما. اینم برادر مهاجر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر جان. شرف الدین سوزید خوبید؟ الحمدلله برادر جان. مرحمت بفرمایید برادر. مکای شرف الدین ای حکومتی و قطعی بازی کردسته. حکومت 29 سال از مردم بازی دارد. یو بسیار بازی بد کردسته. ای برنامه‌های لعنتی رو دیده گیره کنم بخندم من ختم نمیدونم. همین قدیمانه شدگیم که ما این مردم گفتنی دارم که همین مهاجرا، همین تمام همین مهاجرا، همین در مسکو، در تمام همین اروپا، امریکا، ما باید سرجم شویم. این لعنتی رو جزا شبتیم که یا همین برنامه کدست کو هم زنکای کودکای مردکای یا هم عضو مردم آیوخی یا هم بله خواهرای ما را مدارای ما را گرفته بس زیدی ما تیار کدستانی لعنتی بازی کدستی قتیمو. این یک ظلم است، یک جنایت است. با خدا قسم این جنایت است، این شرمندگی است. این مهاجرا که همین در روسیه بسیارتر بیاین سرجم شویم اون شما برای ایو را جزا شانه بتیم. این لعنتی ها که ایو همین در ترلکه همین چپا میکنیم تمام این جون ندارن. ایو
بله با خدا قسم یارو یگون کس پسند نمیکنه. انشالله از خدا امید داریم که این روزها دور نیست و این روزها انشالله نزدیک است برادر جان. در مسئله ایزد امون چی گفتنی دارید برادر؟ بفرمایید کوتاه. اکا ایزد گفتنی یگون گپ ندارم. او مردک در ظلم کردگی خدا اکا خورا صبر طاقت بده. انشالله او را آزاد میکنیم. توقع امید برای مهاجرو گفتنیم که بیایم بیدار شویم. توقع ما عزت امانه و دیگر سیاست در زندان مردم ما آزاد کرده میتونیم. نه دیگر کس، نه امریکا، نه این دیگروش. توقع مهاجرو پدر مادر ما در تاجیکستان ما عیس بجقیم و عیس بجقه که این حکومت میگریزه میره و به خدا قسم بیدار شویم. بله درست 100% گپ تو. هر اون خونگیای ما پدر و مادرم همه اکا دودرم همش میدونن. اینا پدر میگه که بچه میگه یگون کس نمیخیزه که ما برم. اما عزت امونه که ویدیوش هر روز روی میکنه. انا میخوام با مثل شما با همه مهاجران تلاش کنند خانواده خود را برای این روزها آماده کنند. من فکر میکنم که ما به نتیجه نهایی میرسیم. برادر آدم بفرمایید شما. سلام علیکم اکرم. و علیکم السلام. اکای جا وزودا یا میتونیم که گپ بزنیم به حضور چیزی که میفرم اونا. مرحمت شما فقط تنها کوتاه صحبت کنید که دیگر برادرها در خط هستند و اونها هم میخوان فکر خودشون در مورد عزت اما و حادثه هایی که در پاکستان میگذرند بیان کنند. شیدگر نیست. حکم هم یا چی پرسیدنی بدون که امی مقصد خودتون چیه که برای که فقط میبینم در امی یوتیوب در امی اینترنت گام میزنید صافی که گندلو در امی کامنتاریو تاجیکستان با پیش می نویسن و چیم چکارو میکنن فقط در یوتیوب میکنن در بیرون یگان کار نمیکنن هیچ که. ببینید اول انسان ها در مغزشان یک کار رو انجام میدن و بعدا در عملشان. منطقی هست این کار؟ آخی همین مغز من سالی چنده دیدستم یا 5-6 سال شدم اما همین مغز دیدستم. ببینید ما تاریخ اگر ده ها کشورهای انقلابی رو ببینیم در آن کشورها 5 سال 10 سال 12 سال مردم گفتن بعد رفتن به نتیجه نهایی رسیدن. ما در انا همون نتیجه نهایی نزدیک شده ایستادیم و انشالله امید دارم که اون قدر روزهای دیگر نمانده است که ما به نتیجه نهایی رسیم و مردم این ظالم را از سر قدرت دور کنند. آن روزهایی که برای خیزش مردمی، آن روزهایی که برای سرنگون کردن یک دیکتاتوری ظالم هست، من فکر نمیکنم که دور و دراز مانده باشد. مردم این را فهمیده ایستادند. مردم در عقل خودشان در ترازوی انصاف ایمانشان برکشیده ایستادند که چی باید کنند و امید دارم که آن روزها را ما در میدان دوشنبه، در میدان نبرد عدالت بالای ظلم را میبینیم انشاءالله. انشالله من میرم انتظارم برادر خیلی یک گپشپ این کارا را بود کنیم و خیلی اینترنت با خیلی چیزا نمیشه. شما برادر عزیز شما وظیفه خودتان را انجام دهید و با دیگر دوستانتان فهمانید. هر یک نفر، هر یک انسان با همدیگرش اگر تواند این فکرها را، این مسئله ها را صحبت کند، بعد ما میتونیم که اول باید که ما در عقلمون انقلاب کنیم، بعدا در میدان. حالا انقلابی عقلی شد، حالا مانده است به انقلابی که ما باید این را از سر قدرت دور کنیم. به این خاطر وظیفه ما و شما رساندن خبر، حالا وظیفه ما و شما به عقلهای انسان ها رساندن که ظلم رحمانوف یعنی چی، ایستادن رحمانوف بر قدرت چی، رحمانوف اگر در قدرت ایستاد در ضرر ملت چگونه تمام می شود. یعنی این را ما باید به مردم و ملت عزیزمون فهمانیم. برادر عزیز برادر عبدالله جان بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. من که نمیدونم برای حکومتی چی بگو، خیلی که عزت امان یک غمخوری مهاجرا بود. ایره همه میدونن غم میخورد، خیلی میفهمون چیکار کنین چیکار نکنین. جناب عالی میگن غمخوری ملت
چخیل غمخوری ملت غمخوری مجاهدا را برد اوجا غمخوری مهاجرا را برد در تاجیکستان زندانی کرد درست میستی فکر میکنی همه کارهایی که حکومتی ها میکنن همه ویدیو ابراسینی گفته که ما در شهری رسید در شهر مایده یم 6 تا جوان 94 95 96 بدن همین طریق بردنشون کامیراشون کردن که او در نمیگیجود کمی کارهای اکستریمیزمی گاب زدن همو و یا فاندی فره بردن یا سولی ستروگی رژیم شون دادن دیپارتمنت رویشون کردن تاجیکستان مرا بشکو که ما قطشو میسودم گام میزدم میگفت که این تاجیکای شما پاسپورت هم داشته باشن خوزی برای زبانیای مو هنده جا برای که میستی نگاه میکنی میبرویان گام میزنن تروریست اکستریمیزم تروریست نمیفهمم همواره بود سوالتی همین تروریست اکستریمیزم کیای کدومی که حقوق خودش گام میزنه همو باشن میستی دیگه در تعجب میخواهی حق دیگه نمیشه چی بگوی بشو توی در به سعودی ما که نمیدونم کیو ورا حوزی باور میکنند یا اسپکتاکل ما امید دارم که کلی مردم تاجیک این را فهمیده ایستاده است و فهمیده ایستاده است که خطری بزرگ تهدید بزرگی که بالای ملت میکند این رژیم رحمانوف است این نظام رحمانوف است که بالای ملت خطر میارد با امنیت ملی با امنیت شهروندان تهدید میکند یک اکستریمیست و تروریست این یک گروه متشکل جنایی این گروه امام علی رحمانوف است تشکر برادر عبدالله غمخوار میلاد مرحمت بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام آوازایم نمیشنوه خشرت بله میشنوم بفرمایید برادر جان اکا شرافالدین اگر که اجازت باشه با زبان روسی گپ زنم که مرحمت بفرمایید برادر کوتاه фақат гиред برادر جان Мали хуб. Я вот со вчерашнего дня думал, как выйти из этого положения, ну, как спасти нашего брата из Атамона, имею в виду, вот из Атамона. Есть такое предложение, как лично мое мнение. Нанимать лучшего адвоката международного, независимо от с власти Таджикистана и с власти России, чтобы не было давления ни с какой стороны, чтобы только защищал интерес из Атамона. И если вот по вопросу деньгами, вот есть еще предложение, собрать вот сколько сумму и кто сколько, допустим, собирает и сколько вот, если мы вот нас 2 миллиона в России приезжие из Таджикистана, если по рублю собирать, это будет 2 миллиона, если по 100 рублей 200 миллионов соберется. И мы можем, то есть, отдавать это средство для того, чтобы адвокаты и защищали нашего брата из Атамона. И подавать на международный суд и обращаться по правам человека, защита по правам человека. Вот мое предложение такого. تشکر بسیار من در همین پیشنهاد شما یک قید کردنی هستم که حکومت تاجیکستان برای ادوکات هایی که از خارج کشور می آید در قانونگذاری یک مانع را هم وارد کردگی است که هر ادوکات هایی که بیرون از خارج کشور می آید برای حمایت کردن مجرم باید که اجازت حکومت رو گیرند اگر اجازت رو نگیرند و یا حق وارد شدن شناسودن با پرونده جنایی را ندارند این نکته مهم است که هیچ ادوکاتی بیرون از کشور آمده در تاجیکستان نمیتواند از حقوق عزت دفاع کند در تجربه تاجیکستان در بسیار پرونده ها وقتی ادوکات های خارجی را دعوت کردند حکومت تاجیکستان اجازت نداد برای آنها و اون ادوکات ها دست خالی برگشتن رفتند و در مسئله بیرونه международный зои байналмилалӣ аллакай ин корҳоро мо ташкил карда истодаем ва парвандааш ба додгоҳ фикр мекунам масъули парвандааш дигар нафар аст вале ҳаст як
ستوده است که این کارها رو پیش برده ایستاده است. تشکر بسیار برادر غمخوار میلاد. برادر منصور جان شما بفرمایید. سلام علیکم برادر شمس‌دین. واقعا از این اقدامی که شما پیش گرفتید استقبال میکنیم که مردم رو بازم برای مبارزه دعوت میکنید. واقعا خیلی افتخار میکنیم. باعث افتخار است. البته ما در روزهای یک 10 روز اخیر شاهد اون هستیم که حکومت از قدرت خودش در ترس و وهم این نشان داده است که ضعیفی خودش رو از نقطه‌های ضعیف دارد کار میگیرد. همه دانشجویان رو آوردن سیاسی کردن. امروز در پشت دوربین گذاشتن بر ضد برادر ما عزت امان دارن صحبت میکنن. شما یک چیز رو که قید کردید یک چند دقیقه پیش که همون روندهای اکستریمیستی و انفرادی و افراطی، ببینید حکومت دارد از همون تاکتیکای داعشی و طالبان و از همین چیزا کار میگیرد. جوانهایی که اصلا با سیاست آشنا نیستن میارن پشت دوربین اینا رو سیاست میکنن، مردم بر ضد مردم دشمن میسازن. دشمن سازی ملت با ملت خود این خود شاهدی آن است که خود همین رئیس جمهور یعنی خائن ملت هستیم. این چند کارهایی که است ما میتونیم این را ثابت کنیم که اون خائن ملت است. به هر صورت من خیلی شادم آزادی با امان و از مردم و مهاجران خواهش میکنم که یک ذره هم باشد یک فرهنگ سیاسی تونن مثلا یک کم بالا بردارید. برادرایی که جمع بودن یک کم ما از اول برنامه نگاه کردم گپای قبلی خیلی من خواهش میکنم از همین چیزا دستکشی کنید. ما یک فرهنگ سیاسی خودمون باید پیش بریم. ما اگر بخوایم که یک حکومتی که تغییر بدیم ما از خودمون شروع کنیم. ما استقبال میگیرم دیگه هر سخن ندارم. سلامت باشید. واقعا همون برای فرهنگ سیاسی را بالا برداشتن خود حکومت تلاش کرد که فرهنگ سیاسی مردم پایان بیاید. این اگر که ما در عملکردهای حکومت رو بگیریم وقتی که امنیتی‌ها دانشجوها را به این کار سفربر میکنند در شبکه‌های اجتماعی تلاش میکنند که آنها دشنام کنند. میگه شما دشنام‌های قوی کنید. یعنی آنها خودشان تلاش میکنند که مردم سیاست رو در دشنام کردن در همین ببینند و خاطر خودشان به همین عادت کرده هستند و آنها زبان دیپلمات را نمیدونند. آنها زبان مثال معاشرت فحاشی یک عقل و فراست و چیز دیگر ندارند. نه تنها فرهنگی چیز رو حتی فرهنگ اجتماعی را اونا در مدت 30 سال نه تعلیم و تربیت است، نه معارف است، نه اقتصادیات است. در همه جهت ما پایین هستیم. در همه جهت. درست. درست. یگان سوال نباشد من خارج میشم. سلامت باشید. سلامت باشید. زنده باشید. مرحمت عباس شما بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر جان. سلام خوبین برادر؟ الحمدلله. بفرمایید برادر. من آزادی عزت اکای امون میخوام و با حکومتی گفتنیم که این ویدیویی که میکنن در اینترنت در پشت ارشد میگن چی میگن چی دروغ میگن شما. همین دروغایی که شما میکنین همش با ما بروادن نشان دادن که ای شما دروغ گفتین. اون یک کلی امون بروادن دیگه نشان دادن که ما را فریب کرد سومونا گرفت نکی اپاش بروما گفت که چی دروغ میگو تا همون راسیه درجه نبوده که همون خواهر بود دادرش بود کسی بود اولی که بود همه یوردن بود در تاجیکستان بوده. ای حکومتی ها شما خطون دیده سن که دروغاتون بروماده سن با چی ویدیو میکنه با اینجا ویدیو که سن با اینجا زنکو بروماده گاب زده سن پروتیفی ایزاد امون در کار نیست همی کارو. شما فکری خلقی تاجیک همه کنین شما تاجیکی نمیدون تاجیک بگم شما را چی بگم دلتون نمیسون با همین ملتی مظلوم خودتون چرا شما خیلی کارو میکنین در کار نیست که ما هم یک خون شما ما هم تاجیکیم و چی در کار همین کارو شما میکنین بس از که ظلم شما کدیسه وجه طاقت مطاق شد یا که چی در کار همین کارو شما میکنین بس از که همه اکا باید چیزی گفتنیم که همه اکا عزت که چیز کاری که خوبی کنگی اکا همه کارات که ویدیو کنین در همه افق تیوی در فیسبوک و بعد در دیگه جو
партия ки ҳамон одамое ки намедонанд хизматҳои Иззат Амон дагинесан бибинанд ки Иззат Амон чӣ хизмат барои халқи тоҷик дар ҳамон муҳоҷира хес ҳамин кора кард рафт ай дуруни алове ки мурдаро ки алов мекунад дар дуруни мор хез овард дар дуруни хок пешкаш ки ту мусалмонӣ ту уҷа бояд дар нагирӣ ту бояд дар замин хок кунӣ тра худованд дар ҳамин ай замин халқ кард бо ба ҳамин замин бирай ё фикр ия намекунанд намедонам шуморо мусалмон бугум читон бугум дига охи чӣ бугум охи шуморо охи чӣ бугум ман гапи гуфтан бисёр акас не ки чӣ бугум ҳамин ҳукм ман ҳаста ки бародарони ҳукуматиё ҳаста бародарон ҳаста мефаҳмам моро ҳама тарафа моро мефаҳмам лекин ӯ атеистое ки умаят дар болошон истодагиян гапҳои ҳаморо гирифтесен шуморам ку фарду рӯзи қиёмат дар назди Аллоҳ мехезан ба бали анами атеисто ҷавоб меге иншоаллоҳ ку рӯзеш мешавад ки халқ тоҷикистона мегира ин золимине ки дар сари қидар омадагия ку ин мегиреза мерава ин одамое ки инҷа мебурад камера кесен ку ҳар яктаи шумо бо анамихе камера да мебурен ҷавоб мегем ба ин гапҳои гуфтагидо ҳар як кадими шуморо ку ман вақте ки ҳукумат али шумо ҳар як кадими шуморо ку талаб мекунам бояд шуморам ку анамихе ки чихе ки мора издиваса кардем мо шумо анамихе издиваса мекунем мо шумо ки чихе мора шилонде азоб додем мо анамихе шуморо мекунем бародари азиз мо бояд ки ҳукумати ояндаро дар пояи қасдгирона насозем мо бояд як ҳукумати воқеӣ як ҳукумати гапи шумоам тоғри ва ё ки фаҳмидан маҷбур бале мо як ҳукумате месозем ки он нафароне ки омаданд зулм карданд туҳмат карданд бӯтон карданд ва онҳо бубинанд худашон пушаймон шаванд ва худашон дигар дар виҷдони худашон аст ки онҳо аз ин кирдорашон изҳори пушаймонӣ ошкор мекунанд ё на ҳамин басанда аст ва умедвор ҳастам ки мо набояд ба пояи қасдгирӣ ҳукумати нав созем мо бояд як ҳукумате созем ки барои ҳамаи миллат бошад барои ҳамаи мардум бошад барои ҳамаи шаҳрвандон бошад ҳукумати қасдгиронаро натиҷаашро дидем як ҳукумати Раҳмонов як ҳукумати қасдгирона аст фақат қасд мегирад инро мекушад онро зиндон мекунад ин корро мо бояд надошта бошем ба ин хотир мо як ҳукумати мардумӣ дошта бошем ки тамоми мардум ва миллат худашро узви ин ҳукумат эҳсос кунад ташаккур бародари азизамон аз шумо хоҳиш мекунам ки тугмаи номусро зер кунеду суханро ба сокини Душанбе медиҳем марҳамат бародарҷон ассалому алайкум ва алайкум ассалом бародарҷон бифармоед алҳамдулиллах шукри худо бифармоед бародарҷон аввалин сухан озодӣ ба Иззат Амон ва баъдан гуфтанем ки мардуми шарифи Тоҷикистон иншоаллоҳ рӯз ба рӯз зиндаш ақидашон хуб шидестаед ва ҳамаи шайтониҳое ки ҳукумат кардестаед ҳамаша мо медонем дидестем ва иншоаллоҳ тайёрем иншоаллоҳ худованд муваффақ кунад ташаккури бисёр бародари азиз зинда бошед бародар Муҳаммад бифармоед ассалому алайкум ва алайкум ассалом озодӣ овоз рафтастай бале бародарҷон ман шумоям мефаҳмам мешунавем бифармоед ино я бандитан бандито кати чӣ хеле гав зада меша вообще-то ҳамин бандито кати бояд ки мардум бихезад ино ҳам бандито кати бандит бори гав задан дар курай бале ба фикри ман бале барое ки ина бинда ино на май умрам уже рафтагия да гӯем умрам рафт охе чӣ бояд кард ман фикр дорам ки ин ягона хезишҳои мардумӣ мардум бояд иттиҳод шаванд намефаҳманд ман ба ин бовар дорам ва ин рӯзҳо ҳам омада истодааст ин бедориро ман барои мардум муборакбод мегӯям ҳоло мо дар қадамҳои рӯ ба инқилоб ҳастем ин мо бояд 10 сол пеш мешидем 10 сол пеш ин рӯзҳо наздик омадагӣ аст бародарҷон
саломат бош. مطمئن باشه. ناامید نشید. آزادی. شیطان میاست. رحمانوف کوشش میکنند که شما ناامید شوید. با هم دیگرتون باور نکنید. شما را از هم دیگر نه این تمام نه همه 15 республикایی که در همه دنیا هسته همه که ما خالیش نگیم همش هم خیلی میفهمی اینا همش هم خیلی همش لیتوچا نیستن استونا نیستن چرا اوکراینچا نیستن ما اکی نمیمونه значит ما را خودمان نمیمونیم یعنی هر چیز در تقدیر در دست خودمان است ما خودمان این ظلم رو طاقت کرده ایستاده ایم این ظلم رو ما خودمان آفرین به شما گشتیم ما تنها باید سر آفرین به شما نیکی ما یه سوالی دیگه همین که بابای محمد اقبال کی میبره انشالله خدا خواهد و برنامه‌های علاهیده دارن در کانال اصلاح پلوس اینجا هم صحبت میکنن روزها والا دقیق نمیدونم که کی برآمد میکنن شما پیگیری کنید کانال ها رو و انشالله که برادر صحبت میکنن بعد شد هزار رحمت کم نیست خب با پیش فقط با پیش برادر ببخشید همین نام‌های عجیب و غریب میمونید مولتی بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام بخشش که چیز دیگه بیام در اومدم چیز دیگه اکای دیگریم خیلی چطور نتونستم با شما زنگ زنم سلامت باشید بفرمایید برادر جان برادر میگفتم که موچی خیلی با چند بار خیلی خدا باشه شما با زنگ میزنم هزار رحمت که می برنامه را چی میکنید بخیر میگم که وقت انسانیت کمی بود درد دلش هم مثال میگود بود کمی یک سبوکی با دوشیوای پیدا میشود بازم باشه میگفتگی من چی من همین چیزا فکر میکنم که همین دولت ما توی اون آدم‌هایی که همین اکای زدمون بردن و یا یک پلان خطری کردن ده ایسو یهو وایهو در هوی کردن ایسو ریسورا هوی کردن ایسو مرد کردیزده بردن انکوز همه مردم توجیک باشینسو اونایی که در وطن هستن یا همه فکر خیالشون که بر آسیا میگفته دیگه هیچ که پروای اکای زد نداره انکی میگفتگی من همین اکای برگه کی اول خدا کو خودش چیکند مثل مرد که برادر من در پناه استش نگه دارد که آزادی با اکای زد تمام به همین خیل علما بگیم با خدا حال منیا نوای تیم بود در مسافری کو اگر همین خیل با مانند اکای زد تمام با مانند خدا رحمتش کند اکای کرامت شریف مو تیم اکای کرامت شریف مو تیم اکای کرامت مو در حقیقت مو یک ابلاهی کردیم بگیم یک ناحقی در حق مرد کردیم برای اینکه وقتی همون مرد کابل و هم سر توپ میگم که ما باید همه کسا نه تنها دولت ترکستان بلکه این دولتی پدر چرپک راسته میگفتیم که گراجانی تو از گفتگی اینو الکساندر شفچنکو روس میگه دوخی ناسکول کمی گفت که ناسکول کمی لواس ابدانشه واشه گراجان ساگفر گام میزنه در حقیقت همون گاپای ژورنالیست در حقیقت گاپای ژورنالیست شفچنکو گوش میکنی اون در حقیقت روس میگه همون یکم دفعه که اکای کرامت چی کردم و باید همه کسا هم نه تنها دولت ترکستان برعکس این دولت راستی هم مثلا اول باید ما طلب میکردیم مثلا برای چی میخوای کردی گفته ادامه که چندین سال ادامه که در چندین سال در سوهای وین مثلا سولوژیت کرد اومد بعد اخیر بگیرید پیش کرد مثلا در حقیقت ها سپور نمیگیم راستی هم به حد نوانسوفی بسیار میکند اگر با مانند این همی اکای عزت یا با مانند مثلا اقلا دولت ما را مثلا پادشاه نکند که یک سطح حال ما را تباه میکند همین عجیب و غرش عجایبات می بخشد گپ هم بسیار شد همین گپ هم گم اقلا عجایباتش همینه که همین دولت ترکستان خدا بخشد از پشت ما مهاجران مثال در حقیقت یک درآمد نقص دارد چی با اقلا ما را پادشاه نمیکند هم ما را مثلا چه پادشاه ما فقط قانون ما را نمونه دیگه نو مسلمانو پویمور کنن تمام ما این گپ ما گفتم با تکرار شد ما مثلا خودمون مهنت دوستیم خدا باشه ما مهنت میکنیم مثلا هم وطن خودمون آباد میکنیم در اینجا خودمون آباد میکنیم فقط تنها وطن دولت دورین ما یا پاسوس فقط ما را مثلا زشته کنن مثلا قانون ما را همه ببینید وقتی که کرامت رو بردن تاجیکستان زهر داده کشتن خب بله
این دستی حکومت تاجیکستان بود. عزت رو دوزیده به تاجیکستان بودن. این دستی حکومت تاجیکستان بود. اگر که دستی حکومت روسیه در اینجا بود و میخواست که مهاجران صاحب نداشته باشند، میخواست که مهاجران پشتیبان نداشته بودند، حکومت تاجیکستان می آمد در پشت عزت می ایستاد. ببینید در دیگر کشورها دولت در پشت دیاسپوراش می ایستد، پنهانی می ایستد، مبلغ گذاری میکند که دیاسپوراش ملت شاید چیکار کند، حمایت کند، فرهنگ شاید در اون دولت رونق دهد، معرفی کند. یعنی این کارو دولت میکند. یک وظیفه دولت است که در دل خود دیگر دولت موقع شهروندان خودش وسیع کردن، موقع شهروندان خودش دستگیری کردن. یعنی دولت این کارها رو میکند. دولت این چی کار میکند؟ هر کسی که بیاد از موقع ملی مردم ما حمایت کند، هر کسی که مردم ما رو حمایت کند، دولت خودش یکم کاری که میکند، خودش این نفر رو نیست میکند. دولت خودش نابود میکند، نه اینکه دستگیری میکند. اگر که روسیه این کارو میکرد، شهروندیش بیکار میکرد عزت رو، ما باید عزت رو در دوشنبه با گل و گلدسته پیشواز میگرفتیم و در تاجیکستان میرفتیم، در یک وظیفه بلند میگذاشتیم. میگفتیم که این 10-15 سال برای مهاجران ما خدمت کرد. اینا میبردیم یک آدم ملی میکردیم، میگفتیم که قرش از انا اینجا چی میشد؟ آب روی ما بلند میشد که ما این مهاجر روی کردیم، اینا گرفتن وزیر موندن، اینا گرفتن سروزیر موندن، اینا گرفتن معاون موندن در وزارت. یعنی این چی میشد؟ این آبرو میشد برای ملت تاجیک. این کارا نکردن، گرفتن، فقط کشتن، پرتافتن. هر کسی که از این ملت آمد برای آبرو عزت این ملت حمایت کرد، اینها خودشان سرکوب کردن. این بسیار جای درد است. ما باید انا خیلی حکومتی بود داشته باشیم که در پشت مهاجرین به مثل کوه ایستاد شود، که مهاجران نگذارد که انمی مهاجری ما در روسیه کس طرفش تو گفتن صحبت کنند. باید ما انمی خیلی حکومت داشته باشیم که نترسد، با جرأتانه در پشت مهاجرینش ایستد، حق مهاجرینش حمایت کند، آبروی مهاجرینش بردارد و در پهلوی مردمش باشد. من امید دارم که روز میرسد ما صاحب انمی خیلی یک حکومتی با عدالت و با انصاف بشویم. برادر عزیز، بله یک چیز به خاطرم بخش کمی گفتم بسیار شد، بسیار کوتاه گرفته باشد. بله همین ما قصه با فکرم وای بود، ضحاک بود، مغز سر آدم جدا شدن که دیدید همون وقت همون ضحاک اوهنگر برومد، اوهنگر برومد قطعی مثلا می مردم ابیشتی مثلا او پوشوی بدبخت کش. یعنی اگه چی همین چیزا در همین حیات ما تکرار شده. ما که اول خدا اصلا ان شاء الله ما نیت داریم که ان شاء الله کردون همو شاید که همه قگیره مادرای ما خواهرای ما اون زنهایی که الخصوص نزدیکای و یا در مسافر هستن، شاید که با گیریه همونو با دعای همینو شاید الله تعالی با ما را اگون کس با مونان کووا بدهد و ما دیگه مردمی اصلی با پس ما بخیزیم ان شاء الله دولت ما ان شاء الله دیگرگون کنیم. ان شاء الله ما باید کوواهای زمان باشیم، ما باید خودمون باشیم. افتخار کردن از گذشته خود خوب است، ما باید خودمون امروز باشیم برای نسل آینده همون که آنها هم کووا باشند، آنها هم نگذارند این ظالم ها سر قدرت بیاد. تشکر بسیار برادر عزیز، نوبت رو می‌گیریم با دیگر کس. من خواهش میکنم، من نام ها رو حالا نمیبینم، نام ها رو گزارکتی ببینم که نوبت رو با دیگر کس گذارم. السلام علیکم. و سلام. مرحمت، شما بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر جان. آزاد آماده است یا نه؟ آواز شما آماده است، یک کمتر بلند صحبت کنید خواهش میکنم. هم شعر قرائت کنم اکا. مرحمت، بفرمایید، ما منتظر. ملتم عشق دل خواهد که وصف ملت اجداد کند، تا که نسل این زمان آگهی پیدا کند. عشق دل خواهد که وصف ملت اجداد کند، تا که نسل این زمان آگهی پیدا کند.
نقش دل را بر سرور راه اجدادت نما تا بیابد نسل تو از دست اهریمن رها. فارس و تاجیک در نیاگان آیا میدانی کی بود؟ اهریمن‌های زمانه تاریخش نابود نمود. تاریخ و فرهنگ والا بود ما را در زمان نقش پای خود بجای سعدی و حافظ بیمان. تاریخ و فرهنگ والا بود ما را در زمان نقش پای خود بجای سعدی و حافظ بیمان. چون جنونی چون برونی کی تو داری این زمان دشمنانی ملتی ما نماند از آنها نشان. فخر ملت در طبیعت طبیب ابن سینا کتابی در دو شفایش خدمتگاری امریکا. تا توان دارم رسانم این حقیقت بر گوشت تا توان دارن ربایند دشمنانت از هوشت. شیشه ناموس و ننگ را در بغل برداشته بود شیشه ناموس ملت ز دست ما و تو فتود. کی شنیدی فرد تاجیک دل به دنیا می نمود در میانی آتش و آب دین حق بر ما سپرد. کی شنیدی فرد تاجیک دل به دنیا می نمود در میانی آتش و آب دین حق بر ما سپرد. خاموشی را پیشه کردی غافل از یاد خدا یا خدایا ملتم را باز برویان در فضا. خاموشی را پیشه کردی غافل از ترس خدا یا خدایا ملتم را باز برویان در سرا. هر کی خواهد زنده سازد نقش اجدادی خود بر صفوف مبارزان باید که آبو نشود. هر کی خواهد زنده سازد نقش اجدادی خود بر صفوف مبارزان باید که آبو نشود. سغد و ختلان غرم و یاوان باید که یک تن شویم مشت آب داره برای گوش اهریمن شویم. سغد و ختلان غرم و یاوان باید که یک تن شویم مشت آب داره برای گوش اهریمن شویم. تگمه ناموس و ننگ را سقف شرع گر مرد تو تا بیابد هم دیارت آگهی از درد تو. قطع شد برادر. عبدالله پیر بفرمایید. عبدالله پیری. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. چلا کشرم. الحمدلله. شکر خدا. من در امر حیاتم هم این یکم بار به همه خدا برمگی آرزو داشتم و خدا ببرم مرا. سلامت باشه. سلامی مرا به همه مهاجران و کارکنای گروه 24 سال مرا برسون. انشالله که این همه شنیدن سلام شما. شنیده باشن. من از حکومت دیکتاتورای امام علی رحمانوف طلب میکنم که برادر ما را امان عزت را و آزادی رها کند.
و برادرای مهاجر طلب میکنم که آواز خاموش نکنید، آواز برارید، گپ زنید. برای که من یک کارکنی خدمم ارگانی کلونم، نه که من خدمه برام قرض کرده این که یگان کس نشناسم. من نه در تاجیکستان میدونم نه در روسیه میدونم. برای اون قرار خدمه رس کردم که نشناسن این ما دیگه کردیم دید. خوب برادر عزیز، انشالله که ما میداریم که مهاجرین تاجیک ایزد امان رو تنها نمیگذارن و میداریم که این ظلمی که بالای ایزد آمدگی است این یک باید که معیار باشد برای ما که ما دیگر این را اجازت ندهیم که رحمانوف از این معیار بیشتر ظلم کنند. و تشکر بسیار برادر با شما. آزادی به ایزد امان. مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر جان، بفرمایید. برادر شرافدین شما خوبید اینجا؟ الحمدلله برادر. ماشاءالله. من شما را همچون قهرمان میدونم والله که. من یک قهرمان نیستم برادر جان، من به مثل شما یک مردی عادیم برادر. یگان از من قهرمان نتراشید. و برادر من یک برادر گفته همین به مثل شما من یک انسان عادی هستم، هیچ چیز از شما فهم ندارم، هیچ چی. نه من یگان چیز رفتار شما، مبارزه شما والله که این قهرمانی ای ما خیلی گرده را نداریم، این گرده های ما برادر برای همین پیشوکنی ای تمام. همین برادر از همین شما ترستون شکنید، از ما 10 مرتبه شما جسورتر هستید. همین ترستون شما شکنید 10 مرتبه باشید برای دیگر انشالله نقض میشه همش انشالله. من همین گفتنی هستم برادر که اول که ما همینجا برادر ها هستم، ما خودم این منطقه 5 اینجا برادر احیسار است کار میکنیم یا جایی ما آزادی عزت امانه ای رژیم رحمانوف طلب داریم، یعنی که ما نمیخواهیم التماس طلب داریم و با گفتنی هستیم که آزادی به همه اون برادرانی که بیگناه و تهمت اونا را ترمه کردگیان و اگر یک پیشنهاد یک برادر نمیدونم در کانالی که ما فهمیدیم گفت که همون رقم های وزارت های تاجیکستان اگر باشن پرت ویان مثال ما ایجوها و یا در زنگ میزنیم انشاءالله و یا را آروم نمیگذاریم، فقط آزادی طلب میکنیم، فقط استعفا طلب میکنیم. همیشه بسیار خوب میشید. همین فکر ما کدام کانال بود فهمیدیم نمیدونم درست دیگه همون بهتر میشود. همین شما صداهاتون ثبت کنید، پرت نترسید دیگر. هر قدری که شما ترسید همین قدر بالای شما ظلم اومد، هر قدری که شما ترسید همین قدر بیچاره شدید، هر قدری ترسیدید همین قدر بی آبرو و بی عزت شدید. نترسید نترسید. یعنی که برادر خدا نیست کو رحمان خدا نیست کو یک بنده است. از بنده چی ترسی؟ اینجا یک از خدا داشته باشیم. با فکر شخصی من یک رفتاری غلطی پیشوایی همین ما همین بود که ما را میگفتن اولی صبر کنی حالی نغز میشه، اولی ایشتا توقت کنی واشتا توقت کنی، اینا در تاری سر بر اومدن چورمخ شکست نیستن دیگه توقت یعنی که خیالی این خیل میشه او خیل میشه بس برادر رو به طرف نباشه بروی چکنی. من یک 4 مصرع شعر میگم دراز نمیگم بسش میکنم حقیقتی. شاعر میگه که هیچ سایقل نکونه تاند کرد آهن را که بدگوهر باشد، چون بود اصل گوهر قابل تربیت را در او اثر باشد. گر به دریای هفتگانه بشوی چون که تر شد پلیتر باشد. خر عیسی گر بری به مکه گرچه آید هنوز هم خر باشد. عاقلان این سخن نکودانند زاده خر همیشه خر باشد. باقی در امان خدا باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشه. مرحمت برادر خورشید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید برادر جان. شرم خود را با تمام مبارزین میرسانم. تشکر زیاد با من نوبت دادید. چی گفتنیم؟ اولا آزادی با اکای زد طالبک فی تپک همین روز یک ویدیوش را گوش کردیم درباره اکای زد امان گپ زد. وقت تپک چی را میدونی؟
چی رو میدونی در اینجا نباشی هم خیلی سوادی من خیلی من محتاج نیستم در دنیا چند میلیارد این باید پاپا که دیگه برو ما زوگ چه پس به دست بگیره شوپلوسا انا بعد گفته که در دنیا نمی چند میلیارد توی خیلی که محتاج نداره جرعه داشته باشید و تنشونده جرعه نداره احترام کن یگان تایو محتاجی چی نیستن همین یک ازبک یک قزاق یک ترمیسو یک افشار تمام پاسپورت است ایپوس اینو پشتیش میگه پشتی ما رو کی میگیره پشتی ما رو همین زد امون میگیری چه روز بهتره در خدمت مردم بود بله درست با همون کتاب دارم که اول در هم تمام کتابا رو خونده سواد نداره پس ما سواد بیمون آدمای ده سواد باشد سواد چی نکنه همه کتابا رو خون کلام پاپا که بیانه و میره گاب میکنه دیفو میکنه ظالمو تشکر یاد لاخ یاد نمیگیره سلامت باشید خداوند نگهدار برادر اطلاع بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شرافالدین چی با شخصی که میخیزد مردمی که امروز از طرفداری از حکومت از رژیم فهمند و از کدوم نفری که هست طرفداری میکنه شما انا او را با گپوی قبه از جانب خود شما نه بلکه از جانب نفرایی که در اینجا میبرند با گپوی قبه با گپوی پس میزنن اما شما نه اونها را آگاهی میتید نه اونها را مقصد قد میکنین یگان کار نمیکنین پس شما آیا دیکتاتور حساب نمیکنید آیا نفرایی که انا با منفعت شما گپ میزنن برای اونها دیگر گرانیت موجود نیست دیگر برای اونها هر چی گپ بزنن باید بزنن اما یک نفری که میبره امروز دفاع از وطنش میکنه از ملتش میکنه از سرزمینش میکنه او باید که در رمکه انسانی گپ زنه یک گپی خطا گفت در حال تهدید و گروزش میکنه این تمام از جوابت به چی خاطر است ببینید اصلا وقتی که یک این ملت رو به این حال آوردن و اینقدر ظلم هایی که بالای این ملت انجام داده یک حکومت با 29 سال و این ملت درد دارد این اگر که دشنام میکنن اینها گپی سخت میگن بالای حکومت بالای آنهایی که مثال سفید رو سیاه میگوید اینها یک درد دارد باید اینها رو فهمید من نمیتونم همه اینها رو گویم که شما این رانک من تاکید میکنم بعضی اگر گپ‌های ناجا اما اینجا باید درد این ملت رو هم فهمید که این ملت 29 سال است گرفتار یک ظلمی یک آدم هستند یک عائله هستند و این خاطر شرافالدین اینها بهانه نمیشه گوش کنید شرافالدین اگر شما ادعا دارید که شما مسلمان هستید پس ببینید الله در قرآن درباره حضرت موسی وقتی که گفت فرعون را دعوت کن فرعون که دعوای خدایی کرده بود گفت که من پروردگار شما هستم خب وقتی که گفت فرعون دعوت کن با زبان خوب دعوت کن گفت و در قرآن الله گفتگی است که شما سبب نشین در کارهای بد همدیگری یاردن بده بلکه شما یاردن بده در کارهای خوب این نفرایی که میبرن در اینجا در دارن چیکار کردن نکردن پیش از همه باید فراموش نکنن که انسان الله میگه در قرآن که من بهترین آفریدم از تمام مخلوقایی که در روی زمین هست انسان بهترین است بله خب پس یک نفر حق نداره که در حالتی که یگان نفرایی که در جمعی برن دفاع از حق شرف اونها نه طبقی نه دموکراتی نه نصرانی نه یهودی جایز نیست اما شما اونها را اجازت میتید و چی خاطر است ببینید برادر و اطلاع من همه آنهایی که میخوان
фикри ақидаи худашонро нисбати зулмҳои ҳукумат гӯянд, ман иҷозат медиҳам ва ҳар нафаре ки мехоҳад фикру ақидаашро нисбати мо гӯяд, ман иҷозат медиҳам, ба хотире ки ин як минбари озод аст ва мо инро монополия кардагӣ нестем, ба мисли ҳукумати Тоҷикистон ва ки аз буҷети кишвар ин ҳама маблағгузорӣ мешавад ва ин ҳама доду дастгаҳи онҳо аз буҷети ин миллат ва мардум ҳастанд ва онҳо инҳисор кардагиянд, ғайр аз як пешво дигар касеро нишон намедиҳанд. мо инҷа ин хел нест, ино аз кисаи мардум нест, аз буҷети мардум нест, танҳо як интернет аст ки мо пайваст мешавем, мардумро дар ин минбар ҷой медиҳем ва ин мардум дард доранд ва дардашонро мегӯянд ва шумо бояд ки аз пушти ислоҳи мушкилоти ҷомеа шавед. воқеан мушкилотҳо ҳастанд, шумо биравед эҳтиром кунед. иззатро дузид ҳукумат бурд, мардум як талаб дорад, ба ҳарфи мардум гӯш кунанд, иззатро ҷавоб диҳанд. мардум талаби оддӣ дорад, мегӯянд ки иззатро ҷавоб диҳед. чаро иззатро бурда маҳкам кардед ҳомии муҳоҷиронро? ин масъалае аст ки муҳоҷирон савол гузошта истодаанд. мардум сафедро аз сиёҳ фарқ мекунад ва бояд ҳукумат омода бошад ба ин савол ҷавоб гуфтан. вақте ки мардум ҳукумат ба ҳарфи мардум гӯш намекунад, мардум маҷбур аст ки дигар дар қаҳру ғазабаш гирад ҳукуматро. ин инсоният аст. бояд шумо инро хуб дарк кунед. یک دقیقه من اوز پسون میدونم، اوز گم شد، من از هم دارم بخشش روز من میدونم. باشه. برادر مهاجر بفرمایید. برادر مهاجر نوبت با شما است، بفرمایید. فکر میکنم سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم که صحت و سلامت باشید. من امروز به حکومت خواهش نه، اما طلب میکنم که برادر ما عزت امان را بر ما برگردانید، آزاد کنید و به ما برگردانید، برای آنکه امروز مهاجران تاجیک در فدراسیون روسیه احتیاج به این برادر دارند. و دوم گفتم که امروز حکومت تاجیکستان اثبات کرد که غمخوار ملت نیست. چون که بر ما معلوم است راهبر شرکت امید هشتاد که از زندان بینید که برای فوری خانواده خود شده با تهمت این برادر مثلا از این شرکت گرفتن به یک بهتان وارد زندان کردن. بینید که چقدر در این شرکت شهروندان تاجیکستان کردن، اما اونها همشون بیکار موندن. من به مهاجرا رو میبرم، به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان بیدار شوید که این حکومت غمخوار ملت نیست. امروز اثبات کرد که هیچگاه غمخوار این ملت نبود و امروز هم غمخوار ملت نیست و نخواهد بود. خب برادر سلامت باشید. من گفتنی دیگر ندارم. برادر شرافالدین گدایی این برادر تمام کرد. بخشش جون من زنگم زدم، وقتی زنگ میزنم قوز قد میشه و من دیگه حضورش رو نفهمیدم. برادر شرافالدین نگه کن، همونهایی که طلب دارن آزادی عزت، اونها را عضو همین ملت هستند، اما همونهایی که امروز از بالای عزت اما شکایت دارن اونها را عضو ملت هستند. نمیشه که به خاطر یک گروه عضو ملت یک گروه دیگر نادیده گرفت. اینهایی که دعوا دارن باید درد اینها هم شنیده شود. اما جا گپ سری اولی عزت اما نرفته سر گپ سری شما که میخواین عدالت برپا کنین، در حالی که در یک کانالی که 50 و 60 خب بگذار 2000 و 3000 نفر انا تماشاگوین داره، شما عدالت جاری کردن هم میتونید. چه در یک حکومت شما عدالت جاری میکنین؟ برادر شرافالدین ببینید ما عدالت رو رعایت کرده ایستادیم و آن چیزی که مردم درد دارن دردشون رو میگن. دردی مردم میتونید، حالا من میگذارم برادر کبیری میتونید با آیت الله جواب دید که در برادر شرافالدین اینجا بحث بین من کبیر نرفته
گوش کنین برادر شراف‌الدین آخران گاهی من گوش کنین با من خطی کبیر گپ میزنم. برادر شراف‌الدین من حاضر مطمئنم رنگ نفرایی که امروز میبرن محترم پیشوای ملت گپای بد میگن شما قد نمیکنین. حاضر من مطمئنم که اگر کبیری را حقیقت بگم که خائن است، آدمکش است، قاتل است، زیناکار است، دیگر نفرای شما را بگم، شما در حال مرا آگاهی میتین و قد میکنین. و اینم چندین بار چی در کانال دیدگاه، چی در پروگرام دیدگاه، چی در حق و باطل، چی در منبر مهاجر، چی در صدای مردم، در همه همینا رخ داده، نه تنها از جانب من. خب یک من باشم که مشکل نیست، میگن خیلی انا سابق اعضا بود امروز که اون طرف گشت است به همین خاطر قدش میکنن. اما هر نفری که ببرای اگر شما را تحقیر و دشنام و حقارت کنه، اونها هم شاید درد داشته باشن، شاید بعضش فرزندش مثلی خانواده توشف محمدی توشف اگر بدونی فرزند یکی از برادراش که از ناحیه رودکی است، منم همون طرف همش خیش تورو من امکی من فرزند برادرش هم مجبوری از دولت روسیه گرفتگی بردگی است و امروز حتی اجازه نمیده که قطعی انا پدری خودش گپ زنه. شاید همون خیلی نفرای هستن که از دست شما ظلم و ستم دیدگی هستن، اونها رو هم درد شما میگن، پس چرا اونها رو نمیمونید تحقیر کردن؟ یک دقیقه برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دقیقه برادر کبیری ببینید آیت الله مسئله دور نبرید، مسئله را بسیار بای نبرید. این حرفای شما میگوید پوچن خالی هستند و اینها را کلی مردم میدانند. سوال من مشخص است برای شما. من یک سوال دارم، سوال من مشخص است برای شما. من میدانم که شما با شاروخ سعیدزاده، با حفیظ شادی و در همین وزارت کارهای داخله همچون یک شخصی معین کار میکنید. من یک سوال دارم کی عزت امان آزاد میشن؟ انا همین رو میتونید جواب دادن؟ من مسئول دولتی نیستم. گوش کنید، من مسئول دولتی نیستم. من یگان انا بغض و کینه با عزت امان ندارم. عزت امان طبق قانون از جمهوری روسیه دیپورت شدگی است. دیگر اون روسیه اگر که غیر قانونی کرده باشد، جنایت کرده، از یک دقیقه جنایت کرده باشد، دیگر اون مشکلی باید. اما در تاجیکستان طبق قانون بازداشت شدگی. خب از روی رسانه‌هایی که ما اطلاع داریم و بعضی برادرایی که ما پرسش کردیم انا انتسابات کردیم بازداشت شدگی و از روی عرضه شکایتی وارد شدگی و از روی قانون نگاه میکنن. اگر که بیگناهش اثبات شد مثل داملا سعید نورالدین که بیگناهش اثبات شد آزاد شد و گفتی خودش گفتی در بازداشتگاه بود، من از روی اطلاع ندارم، من از رادیو آزادی شنویدم. خب گفت ما را پراورکه کردن، جواب دادن. اگر عزت امان هم خیلی باشه جوابش میدن، اگر نباشه دیگر پشت پنجره میره و دیگر نمیشه که گناهی عزت امان پوشید. درست است؟ شما خودتان به همین چیزهایی که در اینترنت میبراید و همون نفرانی که دعوا میکنن نسبتی عزت امان شما خودتان باور دارید واقعا؟ معقول شاید یگان نفر دیگه میشه دست بالای دلت مونو بزرگی خداوند ببینه، حق بگونه که دست بالای دلت مونو بزرگی خداوند ببین، بعد حق بگو. شید مایلش من با دلیل گپ میزنم. خب خداوند میگه که اگر نزد شما یک نفر اومد درباره یک نفر گپ زد، پس شما دلیل بکنید. درست است؟ اگر در جای عزت امان شاید داملا سعید نورالدین میشید یا دیگر نفر میشید، من نمیگفتم که او خلاب است. و چی خاطر؟ و خاطره که عزت امان سال 2014 یکی از برادرای نزدیک شما اومدن علی قوت $70,000 کیدت کرده و این برای همه حالی گوش که این دلیل من برای چی آوردم؟ گوش که برادر شراف‌الدین کیدت کرده و اپای قمرنسان هم یعنی قمرنسان هم برآمدگی برآمد کرده. به همین خاطر یکی از دلایل هست که احتمالی خلاب بدن عزت امان چی است؟ 100% است. همین برادر سال 2012 و هنگامی که ما با روسیه اومدیم، عزت امان همچون یک نفری حقوقشناس بود، عمر علی قواتوف یک مناسبت خوبی با این کس داشت و این در ما کمک کردگی است. ما ضرر دیدگی نیستیم از زیاده.
ҳисоб ҳастад имо соли 2012 буд. мо ҳама ҳисобое ки дар он ҷа карда будем барои офису ино буд. Сармуҳосиби ҳамин коро ман будам. Ман худам будам сармуҳосиби ин коро. خودت میگویی که ایزد امو همراه عمرانی قواتov سال 2012 سال 2014 سال 2014 بودیم گپ کن. خب این مسئله را شما گفتنی هستید که یعنی کمونیست‌ها دروغ میگن. ببینید ما وقتی که همین اظهارات دادم شما خودتون خواندید در فیسبوک. شما گفتنی هستید که یعنی کمونیست‌ها دروغگو است؟ نه یعنی کمونیست‌ها از این کارو خبر نداشت. شما خواندید این اظهارات. بیاید موضوع این طرف نکشید. شما با من بگویید که شما باور دارید که آن چیزی که در اینترنت برآمدن شما با این باور دارید؟ با همون بچه‌ای که خودش برآمد گفت از من 200,000 گرفت و خواهرش برآمد گفت که این دروغ میگوید فریب میکند. آیا شما باور دارید به همین چیزا؟ گوش کنید من با دو احتمال باور دارم با دو دلیل. یک دلیل که سخن ینگه کمونیست‌ها و شاهد بدن ما خودمون بچهای گروه 24 که کیدت کرد گروه 24 علل خصوص عمر علی قواتov. گوش کنید این تیما چندی بار از جانب عمر علی قواتov برداشتگی بود و ضبطش یگام دو فیلم مسئله بررسی شدگی نیستن و توجه خواهش میکنم در این مسئله نگوید. حداقل در مقابل یک انسانی که شیشتگی هست خدا برداشتگی ما در مقابل یک انسانی شیشتگی هست که شبروز در پهلوی عمر علی من ضبطش پرتم واتساپ در پرتم ضبط در آزادگان کانال زیلو داده. گوش کنید در آزادگان همین تیم چندین با برداشتگی بود. حتی ماشین دادگی بود کیا آخه برادر عزیز ما ماشین خودم در این مورد اظهارات داده بودم. برادر عزیز در این مورد اظهارات دادگی هستم. اینا رو همش شما خودتون میدونید. باز هم با کرکی ندازید. همین حقیقت است. این حکومت رحمانوف میرود آیت‌الله فردا میرود. این حکومت هم قد عمرش نمانده است. مطمئن باش. ولی حق به خدا راست باش. این همش باور میگرده. فقط حق به خدا باشید. شما خودتون دیدین مرا دوزیده آوردن به تاجیکستان. وقتی من حق بودم مرا خودتون گوسه کردین چخیر رفتم از پیشتون. همین خودتون مردک برین. همین وقتی با خداوند راست باشید. همین چخیر از پیشتون رفتم. همین خداوند با خدا راست باشید. شما جاسوس بوده خدا راست باش. آتش در نمیگیراند تو را. با خدا من خواهش میکنم با سوالهای شما این برادر با یگان فکری خودش گوید. اگر بفرما برادر منصور. ببین حالی من در مگزین آدم اومدگه گم میزنم. شلو که من میدونم نگریز بیت من از اونجا نگریختم. من آدم اومدگی های مگزینم داریم آدم اومدگی پیش 5 دقیقه صبر کنه. یک سوالت میتم جواب بدی. یک سوال من آدم اومدگی بگم میزنم. نگریزی و خینه دو میره. من همجا خواستم یک سوالش بدی برای چی همین برادر شرافالدین گدایی وقتی که دزدیده بردن در حالت همونجا بدنش مثل حاضرینه آدم را مجبور نکردن که برای شرافالدین ویدیو پشت دوربین گپ زنه. بله. برای که میتونستن که مشتی آبدار خوردن از هر طرف برای که ناحق بدن. این ببینه چخیل فرار کرد. این میره آنجا بود مشورت میگیره چخیل گپ زنه. یک برادر خوش میکنیم را از توجه تماما بیرون کنین. ایره از همه جو از همه شبکه‌ای را شتا زدن میرونن. این جایی اینجا نیست برادر. من خواستم سوالتون مدیه شما که برای چی در وقت همین شما را که دزدیده بردن برای چی آدمو مثل حاضرینه اینا ویدیو نکردن که شرافالدین خوینی ملت است و فلان است. این خیلی برای که مشتی آبدار خورده بودن شرمنده شده بودن اون وقت. بله. سلامت باشید. برادر کبیری ببخشید بسیار شما را من کردیم. بفرمایید برادر جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. اینجا آیت‌الله گپ داد کن گریخ وای. وای صحبت میکردم بسیار خوب میشد.
اگر درآمد باز گپ میزنیم، لیکن اگر ندارآمد خیر سوالشو میتونیم بعد جواب بیاد. درباره برادر ما عزت امان سببی رانده شوی او، سببی دستگیر شوی او، فکر شخصی من گروه نفوذ عزت امان ریتینگ میگنن در رسول ریتینگ عزت امان در بین مهاجرین بنابر سبب یاردم های بیغرضانه، یاردم های حقوقی، یاردم های پولی و مالی، خصوصا در وقت پاندمی تاها تجربه شدنش به نهایت آبروی و نفوذش بلند شد بین مهاجرین. بله. حکومتداران امروزه تاجیکستان اینو یقین میدانستند که اگر همین خیل رود در آینده نزدیک در بین تمام مردم تاجیکستان ریتینگ عزت امان از ریتینگ تمام همهشون رو یک جویا گیرن، تمام حکومتداران رو یک جویا گیرن، ریتینگ همهش با بلند میشه. یا خود عزت امان با مقابل همه حکومتداران تاجیکستان. برای این خطر بزرگ داشت برای اونها. چیز دیگر هست، گروه 24 حزب نهضت اسلام و دیگر گروه ها رو حکومتداران تاجیکستان آزادانه به ترس و هراس با یک تروریسم یا که اکستریمیسم یا که چی دیگر گناهکار کردنشون آسان است، برای که آنها حزب های سیاسی هستند. عزت امان به دخالت به این حزب، به مایل بودن به این حزب ها یاردم خود را میکرد، درست میرسند به مردم. از این سبب این به نهایت یک ترس بزرگ در دل آنها انداخت. و من فکر میکنم که طلب حکومتداران تاجیکستان بر شهر به طور التیماتومی چرا که پسر حکومت در مسکو زندانی شد داری به نارکو بیزنس، از حکومتداران تاجیکستان دو سامالیاتی که با گراجانای روسیه بود دستگیر کرده، تا گراجان روسیه تا گراجان پریبالتیسکی دستگیر کردن، به طور التیماتومی به فرزند حکومت رو گرفته بردن و اون گروگان گرفته هاشون رو جواب داده بودن. عیناً به همین خیل به طور التیماتومی بخشش که قطع شد. برادر دوشنبه پیش از صحبت کردن خواهش میکنم اون توگمای ناموس رو زیر کنید تا دیگرها همین ثبت ویدیو رو ببینند و تا اینکه بیداری در بین ملت عزیز و بزرگ ما بیشتر شود. مرحمت برادر دوشنبه. برادر دوشنبه شما بفرمایید. برادر غریب شما بفرمایید. صدای شما نیست برادر غریب. برادر غریب صدای شما نیست. زنده باش کوی ملت جناب عالی. بفرمایید برادر غریب بفرمایید. صدای شما نیست برادر غریب بچه، صدای شما قطع شدگی است. شما صداتون را گریان کنید بعدا گپ زنید که انا بفرمایید. با کشتید صداتون. بفرمایید برادر. سلام علیکم آقای شرفی. و علیکم السلام. سلام خود را با کل هموطنان عزیزم میرسانم که خیلی که ما و شما شاهد هستیم در همه کرانتین یکم سفارت تاجیکستان، یکم حکومتداران تاجیکستان با خلق مهاجر دست کمک خود را نرسانیده بود. چرا که امروز وطن ما خسته عزت امان را به یکم دلیل گرفته بودم در کنی زندان بستم.
و همه ما شما معلوم است غریبان که ما چندین سالها در این ملک غریبیم کار میکنیم. آیا این دولت فکر نمیکند که دولت ما که 4 تا دم ساختگی در تاجیکستان 3-4 تا راه را آباد کردگی این را مردم ما آبادی میدونند. در کجاست این آبادی؟ مدامی که دولت ما آباد باشد چرا مردم ما 2 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان یا در روسیه در غربی ها کار میکنند؟ شخصا من از سال 2014 وقتی که من سال 2012 مکتب میانه را بود کردم به طریقه تستی کوتا تستی قطعی سپوریدم. من از اگزامین تستی گذاشته بودم. وقتی در دانشگاه تکنولوژی که من رفتم مرا گفتن که $200 میتی متده جای میدهیم برای خوندن. من در پیش گرفته در پیش همون وظیفه دارو من دکمنتور حجتو را درانده پرت گفتم. من گفتم بیزارم من از همین من مدت که $200 که داشته باشم من به طریقه تستی نمیسپوریدم. این روز من طول 7 سال میشود که من در غربی کار کردستم. بعد از کجا میگن که بیا وطن آباد کنه مردم بیا این خیل کنه اون خیل کنه. وقتی که دستگیری نباشه جوانان ما این لزمیان در غربی ها کار میکنن ای کجا؟ درست. شخصا من در این همه فیرما کار میکنم در همه کمپانیا هر روز یک عملات میشود که بچه های ما یکون چی میزنن میشکنن کاری نگرفته یکون دستش میزنن خوش میشه. 3 ماه پیش در همه یک توجی بچه مرده بود راستی دابود همه گروه این کلاسیکو در بلوش چپا شده بود. یک از سفارت تاجیکستان یکم انسان نبودی یک تاجیک نمرده همه تاجیکا. وقتی که در همه جای عروس کسل شید کسل انفاس شید چه تذکری اومد به همه داری فیرما را. مردم اونجا ایجان بیزار شدگی شخصا من ایجان خودم بیزار شدگی در این وقت جوانی خودم من ایجان خود بیزار شدگی. انشاءالله برادر ما باید از جانمون بیزار نشویم باید به عقلی و مبارزه بریم که این ظلم دیگر بالای ما تکرار نشود و این ظلم را سر دور کنیم و تلاش کنیم که دیگر این ظلم بالای ما تکرار نشود. بعد در اینجا یک چیز دیگر گفتنی مکه شرازی که چرا که حکومت دارو میگه که شما در گروه 24 داخل نشوید در دیگر گروه های حزبی داخل نشوید. چرا که تاجیکستان یگان برنامه نمیکشد که خلق درد خود را بیان کند. مدامی که این خیلی هست تاجیکستان بیزار یگان برنامه ها ایجاد کنه یگان برنامه ها بسازه که مردم در فکر خیالش یگان اندیشه های خود آزادانه بگوید سخن بگوید که مردم غریب چی حال داره. وقتی مردم ایجانش بیزار میشه در کجا روز دل خود چه میگه. من هر روز من طول 10 سال است که من میشنم همه شبکه های گروپ ها را گوش میکنم که حق است که ناحق است همه با خبرهای دنیا با خبرم. خصوصا در حالی که 4-5 ویدیویی که هر روز در اینترنت پخش میشود میگوید که عزت امان این خیل کرد. اگر آدمی که کمتر شعور عقلانی داشته باشه همون انسان در ویدیو تماشا کنه که همون خودش چی گفته است مجبوران او را کردگی مجبوران گفتگی که تو اون خیلی بگو که عزت امان این کار کرد اون کار کرد. مدامی که عزت امان اگر این قدر به وجدان میبود این قدر چی میبود چرا در کرانتین خیسته در تمام جو دست یوری خود را رسانده. بله درست. تشکر بسیار برادر عزیز. باز اینجا برادرای دیگر منتظر هستن میخوام فکر خودشون بیان کنن. آزادی با عزت امان مردم تاجیک گفتن که خو نشه این سالهای 90 امونه اوج ما در سال 2021 قرار داریم. سال 90 کجاست سال 21 کجا؟ در سال 90 اینترنت نبود تلفن نبود تکنولوژی نبود از روی همین مردم ما بسواد بود.
امروز شکرانه خدا که تمام تکنولوژی هست ما تمام باخبرهای دنیا باخبره درست باید کنیم این طرز این سالهای 90 بازی را فردا این ما در روی حق که مردیم در روی حق که مردیم اگر آینده ما آینده نسل ما زندگیشون خوب میشوند. خب برادر جان تشکر بسیار بود. برادرای دیگر از سخنتیم مرحمت برادر دوشنبه بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت برادر دوشنبه بفرمایید. اینجا یک نفر دیگر سوال داده است اگر یک دقیقه صبر کنید ببینید وعده‌ای که بسیار حکومت با خانواده نفرانی که دستگیر میکند که ما اینا رو آزاد میکنیم ولی آزاد نمیکنند. وقتی که ایزد امان رو دستگیر کردن یک هفته پیش بود فرزندش برآمد گفت که شما گپ نزنید سخن نکنید پدرم رو 2 روز پس آزاد میکنند. اینا یک هفته از 2 روز گذشت حالا هم ایزد امان رو آزاد نکردند و این تجربه تلخی که ما داریم حکومت میخواهد که فشار مردم رو یک کمتر آرام کند و بعدا با ایزد هر کاری خواهد کند. با این حرفا با این سخنها هیچ وقت باور نکنید بیشتر هر مسئله‌ای که باشد در رسانه‌ها مطرح کنید و این فشار میارد بالای اونها و میشود که با این راه آزادی برادران رو طلب کنیم. من باور دارم که اگر انا همین خلاص مهاجران ما تلاش‌های خودشون رو ادامه دادن گیرند و حکومت مجبور می شود که قرار خودش رو در مورد ایزد امان تغییر دهد و خواه نخواه راه دیگر ندارد. حکومت خواه نخواه رژیم رحمانوف دیگر راه ندارد جز سر دادن. سر هم تیاد شرمنده می شود ولی جز راه سر دادن راه دیگر ندارد. به این خاطر ما باید انا همین تلاش های آزادی خواهی مونه آزادی خواهی خودمونه و آزادی خواهی ایزد امان رو ادامه دادن گیریم. به حرفای حکومت باور نکنیم که خب کنید یک ماه پس ما سرش میتیم 2 ماه پس سر میتیم. بابای دانه رو مرده که 87 ساله رو بردن محکم کردن گفتن که این مسافید است ما کجا اینا محکم میکنیم کجا اینا سود میکنیم. دیدیم که 7 سال این مرده که سود کردن همین مسافید پیره بگناه 7 سال محکم کردن. ایزد امان رو هم میخیر. برادر دوشنبه بفرمایید بخشش باشه شما ما چی کردیم بفرمایید برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام. ایجاد ما 100 سالو گپ زنیم پیش ارچه میبرن رکلام میبرن همه را بوزان میگیرن نیست کو همون پیشو یگان تاش بروی این ما ایقافوی مو بروین کو برادر عزیز اینا پیشوا ایزد بود. ایزد در داخل تاجیکستان اینا مرحمت با مثل ایزد هزارها پیشوا در داخل زندان. مرحمت برای چی ما پیشوا میکنیم؟ پیشوا هر یک نفری شما خودتان باید ما بلند شویم گپ زنیم سخن کنیم منتظر یگان ملائکه نباشیم که در اسب سفید میاد ما رو از این بدبختی ها خلاص میکنن. برای این خاطر باید که این همین فعالیت ها رو بیشتر کرد صحبت ها رو بیشتر کرد و انا همین ها نتیجه میتید به خانواده های خودتان فهمونید و من باور دارم که این روزها دیر نیست. بخشش ما در زنزمات بخیر میدرم قامت کلامو دوشنبه داینده بخشش سلامت باشید بچه دوشنبه. ما با شماییم بچه ابو مرحمت بفرما ابو. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر. این آزادی به ایزد امان آزادی به وی و این وی یگان معنی نداره. این یک نمودی هست که به مثلی که در گوش شیطان از آن گفتن. شما مطمئن باشید برادر عزیز که انا همین صدایی که گوش شیطان رو در آنجا ایستاده است این صدای شما گوش شیطان رو در آنجا ایستاده است و در اونجا خواب از چشمش پریدگی است و تلاش دارد که شما رو گول زند و فریب کند. همین قدر آدم هایی که در تگ ارچه برآورده سخن میگویند به خاطر چی است؟ به خاطر صدای شما است، به خاطر صدای من نیست، به خاطر صدای مردم است، ملت است که مردم همه برخواستند. انا میخوای شما صدا بلند میکنید میگید ما هستیم مقابل تو ظالم برآمد میکنیم گپ میزنیم مقابل تو ظالم.
انا میخوام وقتی شما گپ بزنید از هر یک گپی شما وای شکست خورده میرود وای مورچه شده میرود پیش شما. وقتی شما ناترسیده جسورانه مقابل این ظالم حرف میزنید انا این قدر همین ظالم چی میشه شکست میخورد. هیچ وقت نگوید که این نتیجه ندارد، نتیجه دارد. شما دیگران را میفهمونید، همه ترسشون میشکند. ما شما گپ میزنید ترس ملت میشکنه. وقتی شما گپ در دل ما گپ نمیزنیم از هم دیگر ما دوری میگیریم وسیله میجوییم البته ما شکست میخوریم پراکنده میشویم بعد دیکتاتور ما رو یک تا کشته میپرده. وقتی که ما اتحاد هستیم اتفاق هستیم هیچ وقت این موضوع نمیرسد به ما. به همین خاطر در این مثلا امید نشوید برادر جان. انشالله که ما و شما اینیم حرکت کنیم گپ زنیم سخن کنیم دیگران را جلب کنیم دیگران را دعوت کنیم برادران خانواده را گپ زنیم که مثلا اونها این فکرها را دستگیری کنند که همین ظالم هر چیز زودتر از سر قدرت دور کنیم که زندگی مردم بهتر شود خاندان مردم روشن شود در زندگی مردم فیض برکت بیاید از این بی‌عدالتی از این ظلم از این بی‌ایمانی بی‌انصافی خیر و برکت هم از تاجیکستان پریده است. به این خاطر ما باید تلاش کنیم در یک جایی ما شما خداوند پیروز میکنند. ما عمل خود را انجام میدیم. ما کاری خودی که از دست ما میاد فردا پیش خداوند هم که رفتیم میگیم که خداوند ما توانستیم. من کوشش خود کردم ما چقدر توانمند بودم همینقدر در توانمندی خودم کردم. یعنی هر کس باید در نزد وجدانش همین دست بالای دیدش مونه هر کس بگوید وجدانانه همون عزت امان هم به مثل من یک مرد بود یک انسان بود فرزند داشت زن داشت یک انسان بود به خاطر حق سخن حق به خاطر کارهای نیک بوده محکم کرده. انا همین اگر هر یک انسان احساس کند من فکر میکنم که با ترس یک چیز ضعیف است یک چیز خیالی است. باید ترس یک چیز خیالی است. وقتی که شما این ترس شکستید شما بالای همه چی پیروز میشوید. وقتی که ترس شما رو میشکند بالای وجدان شما بالای ایمان شما پیروزی میکند. وقتی شما ترس میشکنید وجدان شما عدالت خواهی شما ترس بالاتر میستد از ترس. شما فرض مثال یک کینو تماشا میکنید در اونجا دو قوت است یک قوت بدی یک قوت نیکی. شما در همین دو قوت هم بدی هم نیکی شما در اول کینو کوشش میکنید که همین قوت نیکی در آخر پیروز شود در آخر کینو و بله چی که میکنید همین خیلی است. وقتی که همین خیلی هست این زندگی هم همین خیلی است. ما بر مقابل قوه بدی مبارزه برده ایستادیم و دیگر مردم هم منتظر هستند که همین قوه نیکی چیکار کنند پیروز بیاید و مردم هم میآیند در همین قوه نیکی چیکار میکنند همراه میشوند. من باور دارم این روزا برادران ناامید نشوید. این شکست میخورد این قوت ندارد. من میدونم من در داخل اینا رفتگی هستم من در داخل آتش اینا بودگیم من خاطر گنرال های اینا صحبت کردگیم عقل ندارن سواد ندارن دانش ندارن هیچ چیز نمیفهمن. یک کودک صرف 5 اینا اون من از اینا نترسین هیچ کس نیستن اینا یا شپالاقشون بزن همش میگریزه میروه. باور کنید در میسیزده اینا اینقدر ترسو که لای توبه. فقط شما ترستون شکنید اینا را شما میبینید که اینا هیچ کس هستن. با همین خاطر از اینا هیچ وقت ترسیدن لازم نیست برادر. ببخشید. سلام علیکم مکول بینندگان اکی شرافالدین انشالله امیدوارم خوب هستید همه کسا. و علیکم السلام. می‌کنم که آزادی به اکی عزت امان خداوند تسترک و سر ما تستر بر بگرده. دویم هم یک قضیه که گفتیم بیان کنیم که همین حالت ما چیکار کنیم. راستی که همین برای ما هم یک مشکلی بالای سر ما آوردگی نمیارم. هر روز ما رو هم فشار میکنه که بدبختان با فکر من که اینو چی کردنی نیستن میگم عاقب نشینی کردنی نیستن. حاضر نمیدونم که چیکار کنیم یا تاجیکستان بر بگردیم یا که یکم جای دیگه سفر کنیم از روسیه.
خیلی این وضعیت داشته باشید بهترش روید در اون کشور دیگری که براتون امن باشد و از اون کشور هر مسئله که مهم باشد جدی باشد مطرح کنید. ما در این مسئله واقعی عقب نشینی کردنی نیستیم. مسئله اکه عزت همون باشد، مسئله شخصی خودتون نباشد که بالای خودتون فشار آورده باشند. شما میتونید که اینا برآمده گپ زنید، این مشکل ندارد. شما از این کارها نترسید و روسیه هم بالا در یک حالت بسیار بین تاجیکستان بله ما همین کشور روسیه را مقام نیست. من میفهمم باور ندارم. اگر امن نبود گراجدانین خودش رو به دیگه جا روانه نمیکرد. نه به هر صورت ما باید مبارزه خودمون حرف خودمون نگوییم. ما امروز در مسکو حرف خودمون در هر جا روشن و مقصد پنهانی گفته استیم. ما عقب نشین نیستیم. نه که اینها هر کاری را دستشون میاد. از ما اولی نمیدونم چی گپ خودش، ولی حتی در جایی که ما دههای ما حتی در تلفن ها میترسن نام ما را بگیرن با درجه ترساندگی مردم. خوب حالا اگر یگان شخص معروف باشه، یگان شخص تاثیررسان باشه، خیلی برآمده از یک هم مثال فکر و عقیده های خودتون با بیشتر و بهتر گوید برادر جان. تشکر بسیار. باز اینجا برادرای دیگر رو صحبت میتیم که اونا هم خیلی وقت منتظر هستن. آزادی به تمام زندانیان. دیگر تمامش نیست. مرحمت برادر عزیز، بفرمایید شما. سلام علیکم. آواز من هست؟ بله آواز شما هست، صدای شما رو ما داریم. من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان میخواستم که از آزادی به اکه عزت امان و آزادی به تمام زندانیانی که در داخل زندان هستند و همه آنها آزادی میخواهم و همچون شهروند میگم که میخواهم که امام علی رحمان باید استعفا کرد. و بردباری برای شما برادر شرافالدین گدایف. سلامت باشید. سپاس برادر عزیز، سپاس. یک سوال دیگر بود که ما فردا روز جمعه است، شما چیکار باید کنیم در نزد سفارت یا دیگر جا؟ من خواهش میکنم که نزد سفارت رفتن حالا معنا ندارد، چون سفارت تمامی صحبت های ما و شما را میشنود. حالا حکومت شوینده ایستاده است، منتظر باشید. شاید که ستادی که تاسیس یافتگی است و اون ستاد شما راهنمایی کند برای گردهمایی‌هایی که دیگر شاید در آینده شود. حالا این ستاد باید یک قرار قبول کند و شاید که برای شما یک مصلحت دهد که فردا چیکار کنید یا پس فردا یا کدام نقشه را برای شما پیشنهاد میکند که بهتر است. و انشاءالله امید دارم که این ستاد برای شما در روزهای نزدیک این مسئله رو روشنی میاندازد. خب برادر کبیری ما صحبت داشتیم، با فکرم یا این دیگر است. بفرمایید برادر. بله قطع شد. نمیدونم اینترنت ضعیف بود چی بود، قطع شد. خیلی کوتاه صحبت در این باره من درباره سببی دستگیرشوی عزت امان را ناپورا بود، گرچند گفتم. در دیگر باره ها میخواستم بود کمی سخن کنم. پهلوهای بنهایت زیاد است، بنهایت زیاد که درباره سطح اجتماعی، سطح اقتصادی دیگر بنهایت زیاد است. ولی یک چیز رو گفتنی بودم که درباره سوالی که دادن بچه‌ها برای گردهمایی کردن وای به از همه اون است که اگر گراجدان‌های روسیه باشند رفته از ماموریت همون شهرها، ادمنستراسیون همون شهرها اجازت نامه گرفتن لازم. تو اینکه بسیار برادران ما که مهاجرایی که میبرند خواهد جهت حجت، خواهد دیگر جهت بسر آنها جریمه هایی که میشود، این جریمه ها این ظلم نباشد بسر آنها. به اجازت گردهمایی کردن این
قانونشکنی حساب می شود و به طور مردم باز بسیارتر قضیه ها را می برند. خب برادر تفکر بسیار برادر مهاجر و افیر ما هم یک 10 دقیقه دیگر دوام می‌کند و ما خواهش می‌کنم تا صحبت کنیم و چند نفری که در اخیر قبول میکنیم و انشاءالله بعد به همین امروز جنبست میکنیم. مرحمت برادر مهاجر بفرمایید شما. برادر مهاجر طرفداری سلام علیکم. بفرمایید برادر. بفرمایید برادر. برادر مهاجر شما بفرمایید. طرفداری خوین بفرمایید شما. سلام علیکم. و علیکم السلام. کجان یا چی گفتنی موزودی با اکا عزت همون امیرا می شود که مثال ما صورت اکا عزت ترنگی چاپ کردن در کرای دست مانده تا ما ببریم خیلی هوای برآوردن هم نمی شود. 10 کس می بره 5 کس می بره می قطعا ما وقتی صورت هوای در دست میگیریم یکم کس گاز زدن نمیتونه. ما آزادی برادر خودمون نمیخوایم یا بگیرین هم یک برنامه خوبه برای در مهاجران روسیه در روزهای نزدیک پیشنهاد کرده می شود. یک کمتر صبر کنید و روزهای نزدیک ما برنامه خوبه برای مهاجران پیشنهاد میکنیم. برای که کجون بهتره 10 کس میبریم و نمی قطعا ما میبرن. ما کار نمیکنیم میگیم ما برادر خودمون آزاد نکنیم و کار نمیکنیم. درست. ما کار نمیکنیم. ما نمی یک جا میگیم ما کار نمیکنیم. همه ما را روی کنیم. برای که بهتری گپ زدن ویدیو ابرشنی و یا آزاد نمیکنن و تماشا میکنن که کای ما چینج میشیم رسکی و یا سوپ میکنن دیگه 20 سالش میتونم برادر با خیلی نمیشه صورت چا برآوردن در کار چاپ کردن در کار در کامپیوتر ما همه کسا در دستمون میگیریم و آزادی برادر را میخواهیم. خب میدونم پیشتم خیلی والا انشاءالله امید دارم که ما در روزهای نزدیک به شما یک برنامه خوبه برای دفاع از برادر عزت امان پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که مهاجرین این برنامه را دستگیری میکنن برای آزادی برادر عزت امان برای آزادی خودم. حالا من میخوایم که یک دو نوارها از تگ ارچه برای هموطنان را پیشکش کنیم که و مهاجران مهنتی ما شهروندان عزیزمان ببینند که چهره واقعی حکومت رو و دیگر ما که آموده باید باشیم دیگر حمایت کنیم. حکومت اگر 10 نوار میکند ما 10,000 نوار کنیم در مقابلش. حکومت 10 چاپولیس رو میبراند ما باید که 1000 شیرمرد رو برانیم که در مقابل این فریب و نیرنگ های حکومت ایستادگی کنیم. حالا اگر کارمندان تکنیکی آموده باشند ما این نوارها رو میگذاریم. حالا تا آموده شدن این غریب بچه اگر که خواهند صحبت کنند. برادر جان یک گپ دیگه دارم. مثال همه میخواه که بخیزه در تاجیکستان هم مثال هستن برادرها که فقط انتظاری مثال بگن که فلان روز خیستن در کار این خیلی نمیشود. خب برادر جان ما برنامه رو پیشنهاد میکنیم که برای هم خیستن تاجیکستان و هم خیستن اینجا کمک میکنن. بگیرین ما طرفدار شماییم. ما طرفدار شماییم براد. ما جان نامیتون برای اکا عزت برای بسیار آدمی بهترین آدم بود و یا همین قدر کردنی هم که مثال میبینن اکا عزت کارش پیش رفته چه همه طرفدار او سگ بچه ها و رستم امامعلی و امامعلی کدام باشه نباشه. من خودم برادر دنغره میشم. سلام علیکم. دنغره میشم. ایشا دخترش گرفته ایشا اکای رحمتیش گرفته ایشا وایش گرفته یگون کاری نیست در دنغره بکنی. همه آدمای خودشان گرفته یا را وظیفه خالی کردن در کار برادر. تشکر بسیار. من نمیخواهم اون. خب تشکر برادر عزیز. ما یک دو نوار از تگ ارچه به نگاه میکنیم. شما ببینید. به طرف نباشه. سلام علیکم. من شهروند شنیدم که قلاب عزت امان را قپیدن.
даъвои ман ҳамин аст ки мо соли 90 сол ҳамроҳи Иззат Амон дар поезд якҷоя омадем. Нонои мана ва як мурғи пухтагӣ хурд. Гуфт ки ҳоли 4 рӯзи дигари пеш роҳ аст, ман харида метинам. Баъд аз 4 рӯз Иззат Амон гум шуд, дигар наёфтимаш. Ман даъво дорам ки ин қалобро ба ҷиноятӣ кашида шавад ки мана фан кард, нонои мана ва мурғҳои ман хурд. Ташаккур ба диққататон. ин дар як шакли танз буд. ана мехоҳед шумо видео кунед аз соли 1945 даъво кунед ки пишаки шуморо гирифтааст, мурғи шуморо дузидааст. даъво кунед нисбати Иззат Амон. инам як намуд тақлид аз ҳукумат, як намуд шармондани ҳукумат мешавад. бародар бубахшед, наздик биёред ки ман номҳоро хонда тавонам. аз коргарони техникӣ хоҳиш мекунам. аз кормандори техник хоҳиш мекунам ки номҳоро наздик биёред. ман дида натонистам номҳоро. ака Шарофдин, салом алейкум. бародар ки бо видео суҳбат доред бифармоед. ака Шарофдин, салом алейкум. ва алейкум ассалом, бифармоед бародар. ака Шарофдин, якимаш ки ба ака Иззат озодӣ мехоҳем. дуюмаш ки ака Шарофдин агар гӯш кардета бошед, ҳамин як ним соат пеш як марде ба монанди Шрек, ба монанди Чополус, як лавкашол хес мақсад барои нисбати миллат гапҳои нито зад. ӯ дарди миллати ғариба, дарди миллате ки азоб кашига, ӯ айбиҷо медона дарда ки мехезаи хеле гап мезанад. як баҷимаш ки бо як та дига аллопарастай ку талбак ма дандонома барои ӯ тест кардагиам. ҳамин иншоаллоҳ ку ма қасам хӯрдагим ки ма ӯра ку тика тикаш мекунам талбака. хоҳиш мекунам бародар ин гапҳои ноҷо назанед инҷо. хоҳиш мекунам аз шумо. хай охи ӯ дарди миллата якҷо мефаҳмад. дарди мора якҷо мефаҳмад. ӯ лавкашоли шуморо гапзанӣ намонд мақсада. ӯ дарди мора якҷо мефаҳмад. дуруст. ман шумо мефаҳмам. дарди моро намедонад. ӯ азоб кашидагӣ неста акаҷон. ман хоҳиш мекунам ки ана ҳамин фикри қасдгириро мо бояд тақвият набахшем. мо фикри аз сари қудрат дур кардани Раҳмоновро бошем. вақте ки фикрҳои созанда дошта бошем дӯстам. мисол ба куштани як кас, ба нобуд кардани як кас мо ба ҷое намерасем. мо фақат бояд дар фикри созандагӣ бошем ки дар оянда чӣ кунем зиндагии миллати тоҷик, зиндагии мардуми тоҷик хуб шавад, ҳақ ва ҳуқуқи мардуми тоҷик беҳтар шавад. чӣ кунем ки як ҳукумати қонунӣ биёяд ки мисол мо дар як фазои қонунманд зиндагӣ кунем. ин фикрҳоро мо бояд тақвият бахшем бародар. мо тарафдори ҳамоям ака Шарофдин. не ки охир гапзани ӯра би ӯ шамш серай, танаш пӯшидай, миллион дора ки ӯ мақсад ҳимоят мекунанд шура ки мақсад мехезай хеле гап мезанад. чӣ ба давлати Тоҷикистон ягон канал ҳуй намекунад ки мо дарди дилмона барои мақсад ватан, барои Тоҷикистон, барои халқ, барои миллат, барои мақсад ҳамин одамои мақсад ҳикмат, барои ҳамин мо дарди дилмона бигем. уҷа дигар намешавад хеле. вақте ки мақсад ина талбак ӯ кияй ӯ я аловпарасти охай ман намедонам ӯра чӣ бигӯм дандонам бовар ки иш да иш мезана номи ӯра мегирам.
برادران ما خواهش میکنم کوتاه صحبت کنید. اینجا دیگر برادرها هستن، ما 9 دقیقه پس دیگر افیر رو میبندیم و خواهش میکنم که اینجا برادرها هستن اینا هم میخوان صحبت کنن و این سلام علیکم آقا. ممکن باشه که تلفن ما سلام علیکم. سلام علیکم. داوچره برادر. من سلام علیکم با کل مردم تاجیکستان. یک چیز را میگم بگم همین افیر دا 2002 همین اکای زد یا پیشک من را دیده بود نکین میرا خویش میریم همون کورماندوی تاجیکستان برسونه زد همون آزادی بخشیسته سلامت باشید. در کانال از دو تیوی مسئله ورود بررسی کرده می شود. شما می توانید وارد به کانال از دو تیوی شوید. در اونجا مسئله ورود بررسی می شود. مسئله مهم است و خواهش میکنم خواهشمندان می توانند که در اونجا اشتراک کنند. از دو تیوی کانال از دو تیوی برابر برادر التماس وارد کنید کار کنید. بسیار کوتاه خوش میکنم. برادر التماس وارد کنید صحبت کنید. سلام علیکم برادر عزیز. من میخواستم پرسم آیا یگان یوریست یا که یگان ادوکاتی مقصد که کار پیش میبردگی در روسیه هست که مقصد آینده پیش همین چه یک بایکوت یک کارپارتوی یوریدیش که توغری باشد که مردم به همین راه وای کنن پیش روی کنن چون که بسیار از تاجیکستان میگویند که تاجیکستان آبادی است جای کار بسیار است شتاب ما رویم در همون جای کاری که همه میگن با کار وای فعالیت کنیم. ما در روزهای نزدیک ما برنامه سلام علیکم برادر شرفدین پیشنهاد میکنیم و شما میتوانید ما رو پیگیری کنید و برای آزادی ایزد امان در اونجا انشالله در یک جایگی تلاش میکنیم. من خواهش میکنم حاضر به نوبت 5 نفر دیگر رو حاضر من وقت میدیم برای صحبت کرد 4 نفر دیگر رو بعد به همین ما به انجام میرسونیم. خواهش میکنم برادر آزادی به ایزد امان صحبت کنند. سلام علیکم آقای شرفدین. و علیکم السلام برادر جان. مرحمت بفرمایید برادر جان. آزادی میخوایم با آقای ایزد امان. همین پیشنهاد داریم که نمیشه باشه که همین مهاجرانی که در مهاجرت هستن یک هفته یا اینکه 2 هفته روی نکنن اقلا. ببینید این نتیجه نمیده. در کشور روسیه این کار رو انجام دادن و کارهای بهتری هست که ما برای شما انشالله پیشنهاد میکنیم و من میدونم که شما منتظر یک پیام هستید، منتظر یک برنامه هستید. ما انشالله که یک ستادی هست در این مسئله کار کرده ایستاده است، راههای واقعی این را سنجیده ایستادن و شاید که در روزهای نزدیک برای شما راهکارهای برای آزادی برادر ایزد امان رو پیشنهاد کنند. تشکر برادر عزیز. اگر یکم سخن دیگر داشته باشید بفرمایید در کتاب. رحمت کلام سلامت باشین. سلامت باشید برادر. خدا نگهدار. برادر حسنیدین مرحمت بفرمایید برادر جان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر جان. من دوستی در راه بودم قدر برنامه را درست تماشا کنم نتونستم. خب البته که آزادی با ایزد همون برادر ما زودتر آزاد کنم انشالله. که اون را آزاد نکنن انشالله که سر چشم در گرداب میبرم انشالله. و باید برادرای دیگه گفتنیم که بعضن برادرها هر خیلی فکر میکنم. ما باید همه تاجیکا شهروندان خود تاجیکستان گفتنیم که هر کس هیچ کار نکنه، یکون کار زیادی در
تنها یک مسئولیت بخش بگذاره که ما شهروند تاجیکستانم، همین وطن ما هست، ما باید در همین وطن چی گپ خبری که میگذره باید ما از امو خبردار باشم و در امو عمل باشم. چی سیاست هست چی غیر سیاسی هست، درست. هر شهروند باید همین خودش بگه که من شهروند همینجا وطن ما است، خانه ما است، جای زندگی ما است. درست. ما میبینیم که شهروندای ما فقط از سیاست کنارا میگیرن و قدم خود باشه نمیدونم، بعد یک گروه میاد بالای ما چی کاری بخواد کردن میگیره. اگر دیگه امامعلی رحمان هم بره کمانده بره، همین شهروندای ما یک همین راه در رفتن بگیرن، در همین فکر باشن، تملق خوری را پیشه بگیرن، دیگه بگن که با اومدن ایت قدم ایت همه فیض برکت شین یا کسی را همخلی کن با مونند امامعلی میشود. بله. باید همین فکرای ما تماما تغییر کنم که ما شهروند نیم، ما نمیره انتخاب کردیم یک مدت که نتونست ایپار میگیم برای نرفت و زوری پیش میکنیم. درست. من همیشه بودم تمام فکر که یک کس اگر گپ زیادی رو ما شهروندی وطن هستم. تمام. بله، همه حق دارد در مقابل پرزیدنتش فکر عقیده های خودش را گوید، ناراضگی خودش را نسبت حکومتش بیان کند طبق کنستیتوسیون تاجیکستان، طبق قانون های تاجیکستان فکر عقیده خودش را نسبت پرزیدنت اعلام کند. اما در تاجیکستان این البته روی کاغذ ماندگی است. من امید دارم که روزی که حکومت تغییر می‌یابد ما این فرهنگ سیاسی را در بین مردم رواج میدیم و هر نفر حق دارد پرزیدنت را به سود دهد. پرزیدنت عملهایی کرد، فرض مثال گفت که نفرایی که سطر حجاب به سر میکنند آنها گمراه گشتگان هستند. با انا همین سخنش تنها پرزیدنت را به جوابگری جنایتی کشیدن ممکن که این عملهای جنایی صادر کرد. همه شهروندان میتونن این کار کنند. اگر یک حکومت قانونمند ما در آینده انشاءالله با کمک همدیگر با اتحاد و با اتفاق شویم تاسیس دهیم، من باور دارم که چون یک قانونها رو ما داریم و قانونهایی که نباشد ما تکمیل میدیم که آزادی انسان و حقوق انسان رو پورا تامین کنند. تشکر بسیار برادر برای فکرتان. برادر مهاجر بفرمایید شما. акай Шарофиддин я арз дорам ба ҳукуматиё. Маълум, бифармоед. Гуфтанем ки акай ҳамо Иззат Амона биқапан қалби маро дузид. Тоҷикистон бурд. Озодӣ ба акай Иззат Амон, озодӣ ба мардуми Тоҷикистон. саломат бошед. Бародар Ғариб бача охирон нафар қабул мекунем, дигар қабул намекунем. Ба пеш аз ҳама бародар Ғариб бача гуфтанӣ ҳастам ки имрӯз дар канали Азда ТВ масъалаи ворух баррасӣ карда мешавад. баъд аз 1-2 дақиқа оғоз мешавад. ман хоҳиш мекунам ки дӯстоне ки хоҳишманданд ворид шаванд ва тамошо кунанд. дар онҷа бисёр масъалаҳои ҷолибе ҳам баррасӣ мешавад. ва дигарам ки тукмаи номусро фаромӯш накунед, инро зер кунед. Ғариб бача шумо бифармоед, шумо охирон нафар ҳастед. салом алайкум акай Шарофиддин. ва алайкум ассалом. озодӣ ба акай Иззат Амон. мо аз ҳукумат талаб мекунем ки зудтар ба озодӣ раҳо диҳанд Иззат Амонро. саломат бошед бародароне ки дар студио қарор доранд. ман аз ҳамаи шумо пӯзиш мехоҳам, чун вақти мо ба итмом расид ва умедвор ҳастам ки дар суҳбатҳои дигар ман бо шумо вақт медиҳам, имконият медиҳам ки фикр назарҳои худатонро бигӯед. ман аз ҳамаи якояки шумо ки дар барнома будед ва моро дастгирӣ кардед ва бо мо будед, ҳамфикр будед ва дар ҷои моро ислоҳ кардед, ман аз ҳамаи шумо ташаккурӣ мегӯям ва умедвор ҳастам ки дар суҳбатҳои дигар бо мо ҳастед ва аз қазияи бародари Иззат Амон бетараф набошед ва мо бояд дар якҷоягӣ иттиҳод бошем, иттифоқ бошем ва душманони миллату давлатамонро ки бар зидди манфиатҳои миллию давлати мо мубориза мебаранд ва миллати тоҷикро хору зор кардагӣ сархам кардагӣ ҳастанд, дар якҷоягӣ ин душманони миллатро шикаст медиҳем. худованд нигабони якояке шумо бошад. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо бародарони азиз. худованд ёру мададгори шумо. то дидор, то суҳбатҳои дигар.